አደራ መለከኑ ከበቺ ሲያረገ ፈቱ ነጋ ፈቴት ጠይቀኝ ቅድም ስናወራ እንደነበረ በጣም የተከበረ ቤት ስናወራ ነበር በክብር ከዩ ወረ መነኮቲ ባ መነኮቲ ዴቢሲ ወረነ ወላላ እንጀራ በርሲሲ ጀደኔ እርገ ኦኬ ሰኒፊጋ ዋቀዮ ብራ ወረ በደገረ ዋቀዮ ትዴቢሱ ወረ መነሳቲ ባ መነ ትዴቢሱ ወረ ሰወላላን ሰበርሲሱ ዳፍ ኤርገመ ፉረኔ ጅራ ኤርገመ ሰነ ሙአመሉ ብሩድ አንጅሩት እንደበርሲና ሰኒፉ ሰጊኪ ያው ጋገረ መነ ዋቀዮ ተከዴቢቱ አብዲዳን ቀባ Okay, so ani garu. So okay, akam esa bade jatti nahi ada. Example akasitin argina michayo dum bade tijate ada. Lucky. Akati si argemeti namna kanani madala mu garu ammo. No, imbus malta dande namni betani wan yadu. Ibsachuda mirga kabe bete. Araba menamna kawati male. Kurako gabna bus wari busi jatta. يا وليقل بتاعنا يا وبليس كينيا أفانتو كدبنا نجانتاي جنيت والأدب أنا جتشو أكاس أنا بوسي أنا بوسو جدنا نما بوسو شيني سالة لبا ترين شان جتشارا ميساج كومنتي ودو بسان جروال أنا دورمان أنا هاسوفني وليقلو دندنيا أكاسيتي وليقلو دندنيا كان عفوا أكاسيتي سيارجي وأنا كاتي سيارجي في مبادة جدي وصون تاني nama waaqayyo biraa deeme waaqayyo wallaale waaqayyo wal barsiisuudha malee namni akkasitti taa'eef waaqayyoon beekoo kin hin bade jechuudha miti hin bade jechuun nuti kan beeknu namuma deemee waa dhuguuf nama waa utaalu qofadha kana miti baduu inni jalqabaarraa bada waaqayyo wallaaluudha waaqayyo sagaduu dhiisuutu badiinsadha sii galee malee dhuguunis namni hin balleessaan dogongora ilma namaati waan ta'eef sii galee dogongora immoo ilmi namaa waan balleessirraa yoo deebi caalaa namaa jechuun isa dogongoree ammoo kan badeen deebine garuu yoo waaqayyo wallaalee waaqayyo tas deebi'uu didedha achuma yoo hafedha kanaafu gara waaqayyo tokkichaachas deebine waaqayyo kasaganne waaqayyo galateeffanne isa yoo kadhannu taate sun inni kaan sirraa yeroodhaan booddeetti inni qullaa deemnus inni dhuguus inni machaa'us inni maal jedhus inni sagaagalus booddeen sirraa jechu maaliif yoo waaqayyoon hin beekne wanti sirraa tokko hin jiru namni yoo utubaa manaan dhaabne mana ijaaruu hin danda'u yoo yeroo hunduma mana ijaara jedhe qorqorroo rukuta taate waan irratti rukutu hin qabu wayyaanu fadho hojjette dhugaatiin ni hojjette sagaagaluun ni hojjette yoo utubaan lafa hin jiraanne waan irratti gadhaabattu faayidaa hin qabu jalqaba utubaati dhaabate maallaqa sanaa jechaa jirtuun rakkoon qabinni amma akkanatti fakkaatee taa'ama lallabaa jiru waan ta'eef rakkoon qabu isaa footee nan uffadha abshir jechuun kiyya uffachuun kis bareedaadha fooloo godhaanii Okay. Beekte respect gochuu qabda amma amantii kamiyyuu ta'e namni intuni jedhataana nama saniif xiqqoo respect gochuu qabda amantii kan wal fakkaattees wal fakkaachuu baattees dhugaadha so normal family kilo እና ማለት reefijina argaanaan ummoo barga silaati takka waliin jedha takka gadiin jedha takka akkas akkasiin jedha silaaluu hin dandeenya amma xiqqoo ishii subachuu barbaadaa jira ija kee silaaluu danda'a amma xiqqoo ishii so maal jechuu barbaadeeni namni yoo waaqayyoof sagade yoo waaqayyo beekedha sambooddee uffannaas sagaagalummaas waa hundayyuu hannallee ni dhiisa yoo waaqayyoon hin beekne garuu har'a ni dhagaa ni dhiisa mootummaan hiite gadhiisaa jirtimi waaqayyo soo beekeeti mootummaan isa qabuun barbaachisu namni waaqayyo yoo beeke waaqayyoof ajajame hannan nu booddee ni dhiisa ofiisaati hidhaas isan barbaachisu arraba isan barbaachisu gorsa isin barbaachisu sii galee saniifu nu waaqayyo tokkicha sanaaf yoo sagannee isaaf taane sambooddeedha gara hundaanuu sirroofna siin jechuu barbaade kanaafu gara waaqayyo tokkichaatti asaa deebinuu siin jedha maal jettame yaa ani immoo wanta siibsu beekte ani amma fakkeenyaaf akkasitti gaana beektu masqaliitis narra ilaalaa jirta kanaafu mijoon kun kiristaanadha yoo kamnaalatti immoo ortodoksii jechuu nan danda'a mana saaraa baddeerta manaamna oonaan jette fakkeenyaaf akka amantii kiyyaatti uffanni akkanaan intini jedhu beekte akka nama amantiitti hin fakkadan waa hin fakkadan xiqqoo yaa gara shawaa kana waan ta'eef ammaa hin fakki oromiif walitti haasa'an yoo sibiilee anis warra shawaati naa gala rakkoon hin jiru abshir eegamu beekte akka amantii kiyyatti samma egzaampil dhufte noo kun sirrii miti gara mana sirriitti baddee toonaan jedhe of course hin jechuu danda'a ምክንያቱም ላይ ካሲቲ ሲርባን ጅራ ኡፈኒ ያ ቲቆ ከን በይደልቴ ኢሳይሰ ለምና መና ገሩሞ አመንቲ አያም
sirriidha. Ani karaa san dogoggoruu nan danda'a. Garuu amantiin kiyya isa sirriidha. Isa dhumarratti yoo gaafa duumessaa akka dhabnu hundi keenyaan beekamaan እና ጋፈን ዱኤ ከራስሪት ነገስ ሰጀዴ ተነን ያዳ ያቲ ሲሙ አመንቲ ቀብት ኖክ የሳከስ ጀቴኒ ያዳ ገራኒሙ አከ መናመን ታስሪ ከሰቲ ጅራቻ ጅና ከስተሎ ወፈና መንሲሳ ዱጋንሳ ሲሙ ከስደቤቴ ዋው በጣም ባኤ ተቆነ መጅ ቶላ ነምኒ ዋን ረቲ አመነ ሮገዳበት ያ ሰውነቲ ቶላ ነመገመቺሳ ኢብሰቹን ለነመ በርሲሱ ምርገሳቲ ዱጋዳቲ ዋን ረገዳበት kan kooti naate sirriidha gaafa jettu nama gammachiisa namni waan irratti amane dubbachuu mirga isaati garuu ammoo waan irratti amanne qofa osoo hin taane kabiraallee laaluun barbaachisaadha fakkeenyaaf jaartiin ani manaa qabu kan koo qofatu bareedduudha jennaan bareedduu meeqatu jira kan ishee caalu sii galee mana kan koo qofa bareedannaan mana kan koo caala diizaayinii garaagaraa bareedutu jira sii galeera so kamtummoo dhugaadha laata addunyaa kana irratti jennee akkuma wangeelluu jedhu hulluun hunfattishu malkaamuun hin yaazu jedha hundayyuu laalaati gaarii kan taate keessaa qabadhaa jedha wangeelli waan taateef hunda laaluun immoo barbaachisaadha. Fakkeenyaaf akka muslimaatti nuti muslima garuu gaamaa muslima sittin fakkaanne hote dingata peente akka sittin fakkaanne ani peente akka sittin fakkaanne muslimadhaani abshir ani muslimadha akka kootti fakkeenyaaf waaqayyo tokkichaan ala namni isaaf sagade yookiin isaaf soome maybe karaa sirriirra hin jiru jedheetiin amana kan sagadamuufi qabu kan kadhatamuu qabu waaqayyo tokkicha jedheetiin amana sii galee haala kanaayyuu waaqayyo tokkicha beeknee isaaf sagannu saate akkuma jedhame iyyuu jireenya bara baraa arganna akkuma Yesuus Kiristoos Yohaannis Wongeel boqonnaa 17 irratti maannuun jedhe waaqayyo isa dhugaas tokkicha Yesuus Kiristoos isaati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraatiidha. Waaqayyo isa tokkicha nuun jedhe laal Yesuus Kiristoos immoo isaati ergite nun amma musliimoonni maal jenna waaqayyo tokkicha jira Yesuus Kiristoos immoo ergameera jennee amanna jireenya bara baraa arganna jennee amanna akka Yohaannis nutti mette saniifuu anis wanni jechuu barbaadu waaqayyo Yesuus Kiristoos erge isa tokkicha sana isa dhugaa ta'e jedha Yesuus Kiristoos waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha isa Yesuus Kiristoos erge isatti amanuun jireenya bara baraa nama argachiisa nuun jedhe kanaafuu jireenya bara baraa argachuu waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha Yesuus Kiristoos ergetti amanuun dirqama keenyadha isatti amanu waaqayyo tokkichatti Yesuus toon amantaa unaan jettee Yesuus Kiristoositti sirriitti amana nan jaalladhallee bakka kennaafillee kabaja qabaafillee Yesuusiif jechuudha akkamitti amana jennaan Yesuus Kiristoos akkuma ofiisaatti nutti metti Yohaannis Maatewos Wongeel boqonnaa 15 irratti maal nuun jedhe ani hoolota Israa'elii badanii duwwaa maleen ergamne nuun jedhe sii galee hoolota Israa'elii ergamee dhufe jennee amanna nuti ergamee dhufe hoolota Israa'eliif kabajamaadha jaallatamaadha sadarkaa qaballee jennee amanna Yesuus Kiristoos sii galee ammallee as deebinee ammoo inni addaan si kutee dhiifama garuu inni immoo akka sinaaman barsiisutti beektee hundumtuu example ati muslima tanan muslimni akkatti si barsiisu jira pentestanan penten akkatti si barsiisu jira ortodoksistanan akkatti si barsiisu jira beete እና ani baay'ees waan amantaa akkatti ተከራከሩudha ammas geera jedhee iyyaadhu beete namni waan beeku qaba garummaa akkasitti nama amantaa sirriitti beeku wajjin nan intini no takaraakkaroo son taane natti madhu meesti waa'ee amantaa kee natti ibsadhu fakkeenyaaf amma ani muslimii maanuun jedha beektaa rabbiin Allah maanuun jedha waaqayyo sadiidha jettaniin amaninaayyo irraa dhorkamaayyoo Yesuus Kiristoos ergamaa rabbiiti afurri qulqulluun kan Yesuus Kiristoos waaqni sadiin nuti waaqa sadii jennee namannu amman beeku sittanima waaqayyo sadii jennee namannu waaqayyo tokkodha garuu kana hubachuudhaaf immoo just dhimtee waaqayyo sadiidhaaf 5 namna jettee odoon ta'in sirriitti dubbisuu qabda maaliif sad jedhanii maaliif tokko jedhanii kan jedhu san adda baastee አማኒ በአማርኛ በገልጻው ለምሳሌ ፋሚሊ ላይሆን አልገባህ ኦሮምኛ ትችልም አንተ ግን ወላ ሰዳለው ነው ይግሮለም በአማርኛ ዮሐንስ ምናምን ገልጽ ይላል ግን ሁሉም ምክንያት ተቀበቤቴ ማሊፍ ሰዲ ጀደሚ ማሊን ቶኮ ጀደሚ ሰዲ ኦጋተው ማይዳኒ ቶኮ ኦጋተው ማይዳኒ ዋይ አባ ዋይ ኢልማ ዋይ አፍረቁቁሉ ቤቴ ሰዲ ከንጀደም ማይዳኒ ቶኮ ከንቴ ማይዳን ከንጀደሙ ባይጅራ ጋሩ በጣም ገብቼ እንትን ስለማልን ላስረዳት እችላለሁ ግን ደግሞ ሶስት አምላክ አናመልክም ዱርሳ ወሪ ክርስቲያና ወቀሰዲ እንትን እንጀራ ሲታይ መሰለኝ Tiandi.
ደህና ነህ? አንዴ እሱን ላውራ። ገሪ ሻዳ የሮጥኩ ላይሆን ምናምን ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። አልገባኝም። ምንድን ነው ሀሳቡ? ምን ሀሳብ ላይ ናችሁ? እስቲ ሀሳቡን ስለ ሃይማኖት እየጠየቃን ታውቃለህ? እኔ በእርግጥ ስለ ሃይማኖት ብዙ ባላውቅም ግን እስቲ ቆይ ድምፅ የለም እያሉ ነው። ቆይ አንዴ ላረጋግጥ ከነሱ የእናንተ መልእክት ለሌሎች እንዲተላለፍ ነው። አሁን 2700 ሰዎች እያዳመጣችሁ ነው። የእናንተ ትምህርትም ለሌሎቹ እንዲደርስ እስቲ ላረጋግጥ። ድምፅ የለም ያጀማ ሰገሌን እንጅሩ አለ። ኦኬ እሺ፣ አሁን አለ እያሉ ነው። እሺ ቀጥሉ። ኦኬ ሶ ደስ ሌላለው ልጅ አስረዳው። ምንድን ነው ሀሳቡ? አልገባኝም። ሀሳብክ አማሪፋን ችግር የለውም። ሀሳብ ምን መሰለህ ወንድሜ ሊሆን ከእግዚአብሔር ቤት የተጠፉትን ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቤት ለመመለስ አምላክን የማያውቁት ከአምላክ ላይ ለማስተዋወቅ ገብቷል። ገናንን የምሉ ጊዜያችን እንደነ ለማስተማር ገብተናል ወደ ቤት የምሉ እንዳልገቡ ለማሳየት እንደዛ ነው መጥቼ እየተነጋገርን ያለ ነው። ስለዚህ ወደ ቤቱ እንመለስ። ወደ የትኛው ቤት ነው የምንመለሰው? ያልገባኝ እኮ ወደ አንዱ አምላክ ቤት እንድንመለስ። የአንዱ አምላክ ተብሎ የሚመለከው አምላክ የትኛው አምላክ ነው? የአንዱ አምላክ ተብሎ የሚመለከው ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ እውነተኛው ነው ብሎ የሰበከው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ ያለው እውነተኛ አምላክ የሆንከው ኢየሱስ ክርስቶስን የላከው ማውቃቸው ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ይላል። ስለዚህ ያ አንዱ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን የላከውን እሱም ማወቅ የዘላለም ሕይወት ነው ብለን እናምናለን። ከዛ ውጭ ያሉ ሰዎች ውጭ ላይ ነው ያሉት። ይሄን ያወቁ ሰዎች ግን ወደ ቤት ገብቷል ብዬ ነው የማምነው። እሺ የዘላለም ሕይወትን እንግዲህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ሁላችንም በደሙ ስጋውን አፍሶ ደሙን ቆርሶ አድኖናል። የዘላለም ሕይወትን ሰጥቶናል። በዛ ማመን የዘላለም ሕይወትን ብቻ በዛ ማመን ብቻ ያሰጣል እያልከን ነው? ያልገባኝ ጥያቄ ይሄ ነው። በማመን ብቻ የዘላለም ሕይወት ያሰጣል ብቻ በሱ ማመን ብቻ። በማን ብቻ? በማን? በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ በሰራው ስራ በማመን አንድ አምላክ መሆኑን በማመን የዘላለም ሕይወት እናገኛለን እያልክ ነው? በማመን ብቻ? አይ እንደዛ እያልኩ አይደለም። እሺ ምንድን ነው እያልክ ያለው? ትንሽ ኮምፒውተር እየነካካ መስለኛል። ድምፁን ትንሽ ብትቀንስ። አይደለም። እሺ ሚውት አደርግልሃለሁ። እሺ ይቅርታ። እኔ እያልኩ ያለሁት ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው እያልኩ አይደለም። አንዱ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን የላከው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን የላከው አንዱን አምላክ እውነተኛውን አምላክ ማወቁ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት እያልኩ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክተኛ መሆኑን እሱን የላከውን ደግሞ አንድ አምላክ እውነተኛ መኖሩን ካወቅኩ የዘላለም ሕይወት ነው የምኖረው። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 23 ላይ ከአንድ ጀምሮ ምን ይላል? የአባቴ በሰማይ ያለውን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታዬ ጌታዬ የሚለኝ ሁሉ ቤተ መንግስት አይገባም ይላል። በትንሣኤ ቀን ጌታዬ በአንተ ስም ታምር አልሰራንም፣ በአንተ ስም አጋንንትን አላወጣንም ይሉኛል። እኔ ደግሞ ከቶ አላቃችሁም፣ እናንተ መፀኞች ከኔ ራቁ እላችኋለሁ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ እኛ ጀነትን የሚያስገባን ወይ ደግሞ ወደ ቤቱ የሚያስገባን ምንድን ነው? አንዱ አምላክ ማወቃችን እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ ማለት ሳይሆን የአባቱ ወይ ደግሞ የአምላኩን ፍቃድ ማድረግ ወደ አንድ አምላክ ይመልሰናል ብዬ የማምን ሰው ነኝ። እሺ በጣም ጥሩ። አይ ጥሩ። አምላክን ለማምለክ ያለ ፍላጎት ደስ ይላል። አምላክን ለማወቅ ያለ ፍቅር ደስ ይላል። ግን አንተ እግዚአብሔርን በምንድን ነው ልታውቀው የምትችለው? በአንድ ልጁ አማካኝነት ካላወቅከው እግዚአብሔር ራሱን በገለጠበት መጠን ካላወቅከው አምላክ መኖሩን እንዴት ልታውቅ ትችላለህ? አምላክ ራሱ መኖሩን ኢንጀነራል አምላክ አለ ብለህ ለማሰብ ራሱ አምላክ ራሱን ካልገለጠልህ አምላክ አለ ብለህ ለማሰብ ምን አይነት አመለካከትና አስተሳሰብ በምን አይነት መስፈርት መዝነው ነው አምላክ ነው ይሄ የማመልከው አምላክ ለማለት የምትችለው? በጣም አመሰግናለሁኝ። አምላክ ብዬ ለማምለክ ከኛ በዚህ ዘመን ብቻ ሳይሆን ከኛ በፊትም ከነበሩ ነቢያቶች ከአዳም ጀምሮ እስከ ነቢ ሙሐመድ ወይ ደግሞ ከአዳም ጀምሮ እስከ ኢየሱስ ያሉትን ነቢያቶች ስገለጥላቸው እንደነበረ ለነሱ ሳስተላልፍላቸው እንደነበረ ማወቅ እችላለሁኝ። አንደኛ ለነሱ ሲያስተላልፍ የነበረ እግዚአብሔር ማንም ፊት ለፊት ያየው የለም አምላክን። ነገር ግን እሱ የሰጣቸውን መልእክት አንጥቶ ለህዝቦቻቸው እያስተላለፉ ነበር። ያ መልእክት ደግሞ አንድ አምላክ የሆኑትን እንድገዙ ያው ከጠየቀኝ እንድጨርስ ዳንስ ብሰጠኝ ደስ ይለኛል። አምላክን በመልእክቶቹ ነው የማውቀው እያልከኝ ነው ያለው? በእነሱ በኩል ነው የማውቃቸው፣ በተላኩልን መልእክተኞች ነው የማውቃቸው። እሺ የተላኩት ነቢያቶች ወይም መልእክተኞች
ክርስቶስ ኢየሱስን የሰበኩት ወይስ አላህን? ቀጥታ ልጠይቅህ በቃ። ቴንኪው። ማንም ኢየሱስ ክርስቶስ የሰበከው የለም። የሰበኩት አንዱ አምላክ ብቻ ነው። ልክ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ እንዳለ እስራኤላዊ ስማ አንዱ አምላካችን አንድ ብቻ ነው ብሎ ሙሴ እንዳስተማረ ሁሉ አንድ አምላክ ሲያስተምሩ ነበር እንጂ ኢየሱስን አምላክ ብሎ ሲያስተምሩ ነበረ። አንድም ነቢያቶች ማስረጃ አንጣ። እሺ ኢየሱስ ካልተሰበከ ማንን እንደሰበኩ ማስረጃ አስጠኝ። አሳያለሁኝ። ምንድን ነው ማስረጃ? መጽሐፍ ቅዱስ ነው ማን የተሰበከው ነው የምትለው? ቁርአን ትፈልጋለህ? ከየትኛው ልስጥህ? ከመጽሐፍ ቅዱስ ልስጥህ ወይስ ከቁርአን? ነው አሁን አንተ ሙስሊም ነህ ወይስ ክርስቲያን ነህ? ሙስሊም ነህ? እኔ በአንዱ አላህ ያመነ አንድ ሰው ነኝ። አሁን በአንድ አላህ በአንድ እግዚአብሔር እንመን ስትል አዎ እግዚአብሔር ብለህ አሁን ለምሳሌ የግብፅ እንትኖች ለአንድ መልስ ልመልስልህ በቃላት ውስጥ እንዳትደበቅ ነው ይህንን የምነግርህ። ካሁኑ አንድ ክርስቲያኖች የግብፅ ክርስቲያኖች እግዚአብሔርን አላህ ብለው ሊጠሩት ይችላሉ። ኢየሱስን ደግሞ ኢሳ ይሉታል። ግን እናንተ የምትሉትን ኢሳ እነሱ ኢሳ ብለው ሲጠሩ እናንተ የምትሉትን ኢሳ አይደለም የሚጠሩት። አላህ ሲሉ ግን እናንተ የምታመልኩትን አላህ አይደለም አላህ የሚሉት። አላህ የሚሉት እነሱ የራሳቸው እግዚአብሔርን ላይክ በኢን ጀነራል በዓለም አቀፍ ቋንቋ የምናወራው ጋድ እዛ እና አንተ አሁን ለምሳሌ ጂሰስ ይባላል። አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ ነው አሁን የፈለኩት ወደ ቃላቶቹ ስለመጣ ማለት ነው። ኢየሱስ ይባላል በአማርኛ። እሺ ጂሰስ ይባላል። እሺ ወደ ኦሮምኛም ልውሰድልህ። በነገራችን ላይ ዋቃም ይባላል። እግዚአብሔርን ዋቃ ይሉታል እንዴ? አይደለም። ኢየሱስን ኢየሱስ ነው የሚባለው። ዋቃ አይባልም በኦሮምኛ። ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ነው የሚባለው። አምላክ ዋቃ አይባልም። አምላክ አይደለም። አንተ ኢየሱስ እየነገርከን እንጂ አምላክ አይደለም። ኢየሱስ እኮ ነው የሚባለው። አይ ቆይ አዳምጣ። አሁን ስለ እግዚአብሔር ስነግርህ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጥያ አልነግርህም። አይ እኛ ስለ እግዚአብሔር ያወራን እንጂ ስለ ኢየሱስ አይደለም። ስለ ኢየሱስ ከሆነ ስለ ኢየሱስ አምላክ ከሆነ ስለ አምላክ። እሺ ስለ እግዚአብሔርም ልምጣልህ። ስለ እግዚአብሔርና ስለ አላህ ልዩነት ልንገርህ። እሺ ጋድ ይባላል፣ እግዚአብሔር ይባላል በአማርኛ። በእንግሊዝኛ ጋድ ይባላል። በኦሮምኛ ደግሞ ከመጣሁልህ ዋቃ ይባላል። እሺ አሁን እግዚአብሔርንም ዋቃ አትለው። ከስሙ ችግር የለብኝም ነው። ከስሙ አይደለም። እሺ አላህን ንገረኝ እስቲ ሌላ ስም የሚጠራበት ከአላህ ውጪ። አላህ በነገራችን ላይ ወደ 99 ስሞች የተነገራለ ባህሪያቶቹ ጋር ተያይዞ የሱ ያለው ባህሪያቶች አሉ። አሁን ስለ ቋንቋ ነው እያወራሁት ያለሁት። እሺ የኔን ሐሳብ እንዳትዘነጋት። አዎ እሺ ስለ ቋንቋ ጋር ተያይዞ የተነገረን 99 አለ። ከዛ በላይ ነው ግን ስሙ። ለምሳሌ ፈጣሪ ይባላል። ኻሊቅ ማለት ፈጣሪ ማለት ነው። ገብቷል? አርረህማን ማለት አዛኝ ማለት ነው። ስሙ አርረህማን ነው። ገብቷል? እሺ ቆይ አይደል እያልኩ ያለሁትን ነገር አዳምጠኝ። አሁንም ወደ ቋንቋ ስለመጣ ከአረብኛ ውጪ ሌላ አይነት ስም ልጠራለት እንደማትችል ስለማውቅ ነው የጠየኩኝ ጥያቄ። ራሱን በጠራ ስም እንጂ ነው ልጠራ አልችለውም። አሁን ወደ ቅድሙ ሀሳብ እመጣልሃለሁ። ራሱን በጠራበት መልኩ ስላልከኝ ወደ ቅድሙ ሀሳብ እመጣልሃለሁ። ወደ የትኛው ሀሳብ እመጣልሃለሁ መሰለህ? ራሱን በነቢያቶች ውስጥ በገለጠበት መልኩ ብለኸኛል። ራሱን ለነቢያቶች የሚገልጸው በአረብኛ ብቻ ነው ወይስ ሁሉም ሰው ሊያውቀው በሚችሉ አይነት ቋንቋ ነው? አመሰግናለሁኝ። አላህ ስብሐነ ወተዓላ ነቢያቶችን ስልካቸው ህዝቦቻቸው ውስጥ ያሉትን በራሳቸው ቋንቋ ስልክ ነበር። ለምን የምላኩት በራሳቸው ቋንቋ ስለሆነ በራሳቸው ቋንቋ ስልካቸው ነበር። የራሳቸው ቋንቋ አልኩ እኮ አሁን የዓለም ህዝብ ሁሉ የሚያወራው የተለያየ ቋንቋ ነው። አምላክ ራሱን የገለጠው በአረብኛ ነው የምትለኝ ወይስ በአረብኛ ብቻ ገለጠ? ከዛ በኋላ ያንን አረብኛ ሰው እየተቀበለ መኖር አለበት ነው ወይስ ለሁሉም በሚገባው መልኩ ተገልጧል ነው የአምላክ? እሺ አመሰግናለሁኝ። ለምሳሌ ለኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠ በአላህ ስም ነው። አላህ ነው ተብሎ ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ለኢየሱስ ክርስቶስ አልተገለጠም። አስጨርስልኝ። ተሳስተህ ጀመርክ። እሺ ከጠየቀኝ ተሳስተህ ከጀመርክ አርመሃለሁ። ከጠየቀኝ ስማኝና ከዛ በኋላ መልስ ትሰጣለህ። አይሻልም? ላይ እሺ ግን በስህተት መልኩ እንዳታብራራ ብዬ ነው። እሺ ያው መነጋገር ነው ያስፈልጋል። በሃይማኖት ጉዳይ ቢቀር አይሻልም? አይ ቆይ ክርክር እኮ አይደለም። ክርክር ሳይሆን እየተመካከርን ነው። እና እስቲ ቆይ
የምንመካከረውን ምክክር እንደው ፍሬ የሚያፈራ ከሆነ እስቲ እንየው። እኔ አሁን የማውቀው ደረጃ ድረስ እንደዚህ ነው እልሃለሁ። ቀጥል እንመካከር ነው የምትለው? እስቲ ቆይ እንቀጥልና ትንሽ ምክንያቱም አሁን ጥያቄ ራሱ ያነሳው ሀሳብ አለ። ያ ሀሳብ ምንድነው? አንድ አምላክን እናምልክ የሚል ነው። እኛ ሶስት አምላክ እናመልካለን የሚል ሀሳብ የለም በቤተ ክርስቲያናችን። ለምሳሌ አሁን በክርስትና በኩል ስትመጣ ሶስት አምላክ አይመለክም። ሶስት አምላክ የሚባል አምላክ የለም። ግን እኛ የምናመልከው አምላክ ራሱን የገለጠ ፍቅሩን እስከ ሞት ድረስ በመስቀል ላይ ተቸንክሮ ያሳየ ተመሰለባቸው፣ ተሸወዱ፣ አስመሰለባቸው እንደተባለው ሳይሆን ያኛው እኛ የምናውቀው ኢየሱስ አይደለም። ባይዘው እኛ የምናውቀው ኢየሱስ የተሰቀለ ነው። አልተሰቀለም የሚባለው ኢየሱስ ግን ኢየሱስ አልኩኝ። አልተሰቀለም የሚባለው ቁርአን ውስጥ ያለው ኢሳ የኛ ኢየሱስ አይደለም። ከዛ አንፃር ልክ ክርስትናውንም ኢንተርፕሬት ለማድረግ ሲሞከር በተሳሳተ መልኩ ኢንተርፕሬት ከሚደረግ በትክክለኛ ወርዱ በትክክለኛው ቃሉ ኢየሱስ ስንል ስለ ኢየሱስ እያወራን እንደሆነ አንተም ኢየሱስ ስትል ኢየሱስን በተሳሳተ መልኩ ከክርስትና ውጪ በሆነ መልኩ እንዳትጠራ አይታል። እንደዛ እንዳትጠራ አልቀበልክ ስለሰበከኝ ጥያቄ ልጠይቅ ለማስገንዘብ ነው። እስቲ ሐሳብህን ቀጥልና ላዳምጥ። እሺ ነው ሐሳቤ ሳይሆን ኢንተራፕት ስላደረከኝ ልጠይቅ። እዚህ አብራራው ነገር ላይ ስላልገባኝ ነው። እኛ ሶስት አምላክን እናመልክም ብለኛል። አንድ አምላኩ ብቻ ነው የምናመልከው አልከን አይደለ? ያ አምላክ ማን ነው? እግዚአብሔር። ያ አንዱ አምላክ ማን ነው? እግዚአብሔር አምላክ አለ። ጋድ ትለዋለህ በእንግሊዝኛ፣ በኦሮምኛ ደግሞ ዋቃ ትለዋለህ። ያንን አምላክ እናመልከዋለን። አንድ አምላክ ብለን እግዚአብሔር አምላክ ብለን እናመልከዋለን እኮ። እሱ አንዱ አምላክ የትኛው ነው? ኢየሱስ ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው? ወይስ አንዱ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን ላከው? አንተ ቆይ አምላክ አንድ ነው ብለህ ታስብ የለን እኮ አንተ። እኔማ አንድ ብዬ ነው የማስበው። አንተ አንድ የምትለው ግን የትኛውን ነው? የትኛውን አንድ የምትለው? ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ነበረው አንድ ልጠይቅ ስለሆነ እንድገባ ነው ጥያቄ። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር እንደነበረ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ እውነተኛ የሆንከውን አንዱ አምላክ ማወቃቸውና ኢየሱስ ክርስቶስ የላከውን ማወቅ ይህች የዘላለም ሕይወት ነው ይላል። አንዱ አምላክ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ነው የምትለው ወይስ ሌላ አምላክ ነው? ጥያቄ ጨርሻለሁ። ጥያቄ እሺ ዮሐንስ ስንት ላይ ነው ያልከኝ? ይቅርታ 17:3 ላይ እውነተኛውን ከሆን አንዱ አምላክ ማወቃቸውና ኢየሱስ ክርስቶስን የላከውን ማወቃቸው እቺ የዘላለም ሕይወት ናት ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ። አንዱ አምላክ የምትለው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ የምለውን ነው ወይስ ሌላን ነው? እኮ አንዱን አምላክን ማወቃቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቃቸው ነው የሚለው አይደል እኮ። አንዱ አምላክ ማን ነው ነው? አንተ አንዱ አምላክ ብለህ የምታምነው ማንን ነው? ኢየሱስ ነው ወይስ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ ያለው? አሁን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀው። ከባድ ጥያቄ አይደለም፣ በነገራችን ላይ ከባድ ጥያቄ አይደለም። ያንተ የመረዳት ሁኔታ ነው ጥያቄው እንዲከብድ የሚመስልህ እንዲከብድ ያደረገ። እሺ አንድ ነገር ማወቅ አለበት። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሄደ ከመጥቀስ በፊት ግን አንድ ሎጂክ ልስጥ። መጀመሪያ ሎጂካል የሆነ ነገር ልንገርህ። አንድ አምላክ አለ ብለህ የምታምን ከሆንክ አንድ አምላክ አለ ብለህ የምታምን ከሆንክ አንድ አምላክ መኖሩን እንደ አንድ አምላክነቱ ነው እንጂ ልትጠራው የምትችለው ሶስት አምላክ ብለህ መጥቀስ የማይጠበቅብህ። ሎጂኩ መጀመሪያው ሎጂክ ይሄ ነው። የተሸወድክበት ሎጂክ አምላክ አንድ ነው ትልና ሶስት አምላክ ከየት አመጣችሁ ትላለህ። አምላክ አንድ ነው እያልንህ ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ አምላካችሁ ማን ነው? እሱን አብራራልኝና ችግር የለውም። ያ አምላካችሁ አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ ያለውን ነው ወይስ ሌላን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ አላለም። አሁንም አላለ። እስቲ አንብበው ቃሉን አታጣማው። እስቲ አንብበው እስቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ እውነተኛውን ከሆነ አምላክ ማወቃቸውና ኢየሱስ ክርስቶስ የላከውን ማወቅ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ይላል። እሱ አምላክ ያለውን ነው ወይስ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው አምላክ አንዱ ብለን የምታምነው? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 በጣም ጥሩ። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆነ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት አለ።
ስለዚህ አንድ እውነተኛ የሆንከው ብቻ ያለው ማን ነው? አሁን እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይላል። እሺ ምን እያለ ነው እዚህ ጋር ቃሉ? አንተ ላከው አምላክ ብቻ ስል ማንን ነው ብቻ የሚለው? ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም እያለ ያለው ቃሉ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተ እኮ አንተን እውነተኛ የሆንክ አንተ ብቻ ስል ኢየሱስ ክርስቶስ ለማን ነው የሚለው? አንተ ብቻ እያለ ስጠራ የሆንክ አንተን የላከንም ነው የሚለው። አንተ የላከን ኢየሱስ ክርስቶስን አይደለም የላከው ነው የሚለው። አማርኛውን አስተካክል። የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስ ማወቃቸው እቺ የዘላለም ሕይወት ናት ነው የሚለው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ አንድያ ስማ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድያ ልጁ ብቻ ተረከው የተባለው እኮ ክርስቶስ ኢየሱስ እኮ የአምላክን ፍቅር ራሱ የላከውን አምላክ ፍቅር አምላክ አለው እያልኩ አይደለም። ክርስቶስ ራሱ አምላክ ነው። አንተ ሶስት አምላክ ወዳልክበት ነገር ጋር እንመጣለን። እሱን እመልስልሃለሁ ለብቻው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምንድናቸው ወደሚል ልትመጣ ስለምትችል የሥላሴን ትሪኒቲን አስረዳሃለሁ። ከትሪኒቲ በፊት ግን አምላክ የላከውንም አብን ጥያቄን አልተረዳም መሰለኝ። ጥያቄን የላከውን አብና የጠየቀው እኮ ጥያቄ አንዱ አምላክ የምትለው አንተ ላክኝ እውነተኛ የሆንከው ብቻ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ እሱም ብቻ ነው ወይስ ኢየሱስን ነው የምትለው? አንዱ አምላክ የምትለው ኢየሱስ አላለም። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አላለም እንደዛ። ኢየሱስ ክርስቶስ አለ እያልከኝ ነው እንዴ? አሁን አይደለም። የኔ ጥያቄ ተረዳኝ ፕሊዝ። ጥያቄው እንኳን አልተረዳም። ጥያቄ ስትረዳ ነው መመለስ የምትችለው። እኔ እያልኩ ያለሁት አንዱ አምላክ ብቻ ነው የማመልከው አላልከኝም? ኦፍ ኮርስ አንዱ አምላክ። ስለዚህ ያ አንዱ አምላክ የትኛው ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ ብቻ ያለውን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክን ነው ወይስ ሌላን ነው? አልገባኝም። ቆይ ጥያቄ እየጠየቅከኝ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ የጠቀስከውን አያይዘህ ነው ወይስ አታያይዘህ? መጽሐፍ ቅዱስን አያይዤ እኮ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ ያለውን ነው የምታመልከው? ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አላለም። ምን አለ ታዲያ? አላለም። ምን አለ ታዲያ? አንብበው እስኪ መልሰህ እኮ አንተ የጠቀስከው ጥቅስ ላይ እኮ አምላኬ አላለም ይላል። እንደዛ እኮ ነው የምለው። አምላኬ ሳይሆን እውነተኛ ብትል። አዎ ላሳየህ። እንደዛ ከሆነ አሳየህ። ለምን እያሳየሁ ለምን እንትን አንል? ችግር የለውም አብሽር። አወሎ ግራት ወደርበዳጆ። እሺ ይሄ ምን ይላል? እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተ የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ይላል። ስለዚህ እውነተኛ የሆንከውን አምላክ ብቻ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንን ነው? ማንን ነው? እውነተኛ የሆንከውን አምላክ አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንዴ ያለው ይሄንን ነገር? አዎ የእሱ ንግግር እኮ ነው። ከላይ መልሰህ ይሄንን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንዴ ያለው? አዎ ከአንድ ቁጥር አንብበው ከፈለግህ። እሺ ከአንድ ቁጥር ጀምሮ ምን ይላል መሰለህ? ኢየሱስም ይህን ተናግሮ ወደ ሰማይ አይኖቹን አነሳና እንዲህ አለ፣ አባት ሆይ አለ። ማን አባት ሆይ? አሁን አብ አባት ነው፣ ወልድ ልጅ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ነው የምንለው እዚህ ጋርም ይመለስልሃል። እሱ በኋላ ታብራራልኛለህ። ልክ እንዳልከው ስለ ስላሴ ስንመጣ አሁን ያለው ብቻ አንድ አምላክ ነው። ቆይ ያለውን አንብበው። አንድ አምላክ እሺ ይኸውልህ፣ ከዛ ሰዓቱ ደርሷል ልጅህ ያከብርህ ዘንድ በስጋም ሁሉ ላይ ስልጣን እንደሰጠኸው ለሰጠኸው ሁሉ የዘላለም ሕይወት ይሰጣቸው ዘንድ ልጅህን አክብረው። እውነተኛ አምላክ ብቻ ይሆንክ አንተ የላከኸውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት። እኔ ላደርገው የሰጠኸኝን ስራ ፈጽሜ በምድር አከበርኩህ። አሁንም አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አንተ በራስህ ዘንድ አክብረኝ አለ። እሺ ስለዚህ ተናጋሪ ማን ነው? እሺ አሁን የተናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተ ኢየሱስ መናገሩን ካወቅ ነው እውነተኛ የሆንከውን አምላክ አንተ ብቻ ስል ማንን ነው እሱ? አንድ በማል እንዳትገባ ወልደ ፕሊስ ይቅርታ ወልደ ቆይ ቱዩ ፈራን ቆይ አጥምረት አጥምረት ወልደ አይደለም ይጨርስ አጥምረቱ
አልተቋጡ ብረቱ ወልዴ አልተቋጡ ብረቱ ኦሮሚ ፈንደንዴስ ዋንቴ ወልዴን ኦሮሚ ፋን ወደ አሶሲሴ ነሚነጀለጅሩስ ሸጋለ ጀዴነ እያለ ወደ ወልዴችን አሶፍ ኦሮሚ ፈዋንደንዴሱ ሊሆን ይጨርሳል። ሊሆኑን አፍቶት ወይ ደቂቃ አንዴ ወልዴ አንዴ ወልዴ ሻልቶ ኮብሲፍ ታጡ ብረቱ dhaggeeffadhu maaliif jennaan siyaasa mana keessatti bara gara fuulduraatti garuu namni biraa akka gidduu keenya seenne ishee qoy ande sadi nam tokko gidduu keenya ishee gara fuulduraatti naaf inni bicha haasofnu ishee wallee ganda qoy namni biraas dhufeetaan bira akkasirratti hin darrabamneefi kun akka irra hin deebi'amneefis gidduu nama tokko dhufee hin galle naaf siwalitti boqaayee አንዴ ለአብራራለት ይሄች ኦኬ ጨርሳለህ ከቀረ ቻንካ ታፈንሺ ኖር የሚፈን ቤኮ ላይሆን ትፍቲ ወልዴ አንዴ ወልዴ ገብርኤል አንዴ ቃሉን ላብራራለትና ከዛ በኋላ ትቀጥላለህ። ልወጣ ነው እኔ ልወጣልህ ነው። ለምን መሰለህ እንደዚህማ ይኸው ተናግሬ ልውጣ አይባልም እኮ ከተናገርክማ ጥያቄ ይኖረኛል አይደለ? እንደ ጸዴ ከተናገርክ ጥያቄ ይኖረኛል። ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እስቲ ፈራን አንተ ትናገራለህ። የሮቶ ኮነ መደገፈት እሺ ሲወሊና ሳቶለ ዲዮ ሚውት አድርግና ከሱ ጋር ማውራ ወይ ማላንጅት ይወልዴ namichi kun maal akka ta'e tokkoffaa dhaggeeffachaa hin jiru. Haala isaa mijatu bicha yookaan jecha tokko bicha qofa akkasitti rarraasee yookaan immoo inni siyaasa isaa hojjetu isa mana isaa ሰውዬ ምን እንዳሰበ ታውቃለህ? ላይን ምን እንዳሰበ ታውቃለህ? በቤቱ የነበረውን ፖለቲካ የሚሰራውን አንድ ጥቅሱን ይዞ በሱ ማለት ስለ እምነቱ የሚያውቀው አስተምረኛ ሙሉ ሲያሳስተን የነበረበትን ዛሬ አንተ ላይ ፖለቲካ ሊሰራ ስለሆነ ችግር የለውም። ወልዴ አንተ አስተምረኝ ችግር የለውም። ወልዴ እስቲ በዲያ ከስሚቲ የሆነ ኮታኒ ቴክሲቶ ኮታ ገና እኮ ጥያቄ ጠይቋለሁ። አሁን እችላለሁ ማስተማር አልችልም። ቆይ አንተ አይደለም ቢሆን እሱ እኮ ነው። አንተማ ከኔ ጋር እናንተ ተስማምተናል። ችግር የለውም። በጣም ደስ ብለኛል። you are perfect ግን ወልዴ የምለው ምንድን ነው? እኔ ወይ አላስተማረኝ አዱበቱ ትደግ ይፈልጋል አዱበቱ ነገ ይፈዳል አዱበቱ ነገ ይፈዳል ወልዴ ወልዴ ገሌት ያው እንትን ይጀላል ላይው ሰንጋ ከተዋንቴ yes በቃ ቴንክ ዩ ጸዴ ገለቶም ዱበተኒ በእውን እንጅሮ ዱበተኒ ጋፈተሙ ኦኬን ጋፈቹ አየት ቀጥለባይ እሺ አሁን ያነሳኸውን ቃል በደንብ እንግዲህ እስቲ እንየው። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆን ካንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት አለ። የዘላለም ሕይወትን ስለማወቅ አንተ ብቻ አምላክ የሆንክ የሚለውንም ሐረግንም እናየዋለን። የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን የሚለውንም ማየት አለብን። ምን እያለን ነው? ቤተ ክርስቲያንስ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለች የሚለውንም እነግርሃለሁ። እሺ የዘላለም ሕይወቱን መጀመሪያ እንወቀው እንግዲህ ከቃሉ ላይ ከተነስተን ማለት ነው። ምክንያቱም ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ስላለ ማለት ነው። እዛ ሳንደርስ ከመጀመሪያ ብናይ ይሻላል። ማብራራት ካልቀረ አዳምጥ አንዴ። እሺ ከፈለክ አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ የሆንክ ከሚለው ልጀምርልህ እችላለሁ። ከዛ ጀምርልኝ፣ ደስ ይለኛል። እሺ ኢየሱስ ራሱ አምላክ አይደለም ለማለት ትሞክራለህ ምናልባት አሁን። ነገር ግን የቤተ ክርስቲያን ትምህርት እንደዚህ አይደለም። ቤተክርስቲያናችን አሁን አንተ እንደምትለው ሳይሆን እንደዚህ ነው የምትፈታው። ልክ የአንድነት ትምህርት እግዚአብሔር አብ የአንድነት ትምህርት አለ። የአንድነት ትምህርት ምንድን ነው? እግዚአብሔር አብ አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ ሲባል ከእርሱ ውጪ ሌላ አምላክ የለምና ነው፣ ስለሌለ ነው። ይህ አገላለጽ ደግሞ የሥላሴን አንድነት አይተኸዋል። አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ ሲባል ከእርሱ ውጪ ምን እንዳይመለክ ሌላ አምላክ እንዳይመለክ ነው። የአገላለጽ ደግሞ የሥላሴን አንድነትም የሚያሳይ ነው። እንዴት አደርጎ ማለትም ሌሎች የሚያመልኩትን ሐሳዊ አምላኮችን ወይም ጣዖታትን አምላኮች ሳይሆን ጣዖታትን ለመቃወም አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ ብሎ ጠራው። እውነተኛ አምላኩ ማን ነው? ቆይ የወልድ አምላክነት ደግሞ እመጣልሃለሁ። እዚሁ ቃል ላይ እዚሁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እነግርሃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብን ምን አለው? እውነተኛ አምላክ ብሎ ሲጠራ የራሱን አምላክነት ክዷል። ቆይ አዳምጥ።
አሁን ጣልቃ ትግባ። የራሱን አምላክነት አልካደም ብሎ ጠራው ማለት የራሱን አምላክነት ካደ ማለት አለ። አዳምጥ። በተቃራኒው ምን እያደረገ ነው? አብን የሚያውቅ ወልድን እንደሚያውቅ፣ ወልድን የሚያውቅ ደግሞ አብን እንደሚያውቅ በተደጋጋሚ አስተምሯል። ለምሳሌ ዮሐንስ 10:30 ላይ አለ እኔና አብ አንድ ነን ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ እርስ በርሱ አይጋጭም። አይታል፣ እርስ በርሱ የሚዋሃድ ነው። አንተ በምትፈልገው መልኩ ስለፈታኸው ሳይሆን ክርስቶስ ኢየሱስ በህይወት በምድር ላይ በስጋ በሚመላለስበት ሰዓት ለሐዋርያቶቹ ያስተማራቸውን ትምህርት ይዘን የምንመጣው። በዛ መሰረት ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔና አብ አንድ ነን ያለውን ዮሐንስ 10 ላይ አሁን እዚህ ጋር ምን እያለ ነው? እውነተኛ አምላክ ብሎ ሲጠራው የራሱን አምላክነት ክዶ ሳይሆን ነገር ግን ምን ብያለሁ? አብን የሚያውቅ ወልድንም እንደሚያውቅ፣ ወልድንም የሚያውቅ አብን እንደሚያውቅ እያሳየን ነው ማለት ነው። እሺ እዚች ጋር የዘላለም ህይወት እንዳይበዛብኝ ማወቅ መጀመሪያ ቆይ እንዳይበዛብኝ እዚች ጋር አይበዛብህም። ቃሉን እንጨርሰው። ይቅርታ። እሺ የዘላለም ህይወትን ማወቅ ምንድን ነው? የዘላለም ህይወትን ማወቅ አለብን። ምክንያቱም የዘላለም ህይወትን የሚለውን ቃሉ ላይ ያለውን ካላወቅ ነው ፍሬ ሳታፈራበት ትወጣለህ ማለት ነው። ይህች የዘላለም ህይወት ናት ሲል ጌታችን ምን እያለ ነው? የዘላለም ህይወት ማለት አምላክህን ማወቅ መሆኑን ያስተምራል። የዘላለም ህይወት የምታገኘው አምላክህን በማወቅህ ውስጥ ነው። የሰው ልጅ በአእምሮ ብቻ የሚያውቀው ሳይሆን ልብ በል፣ በእምነት በመንፈሳዊ አንድነት በማየትም ጭምር ከፈጣሪ ጋር የሚኖረው ህይወት ነው። በነገራችን ላይ በማየትም ያላየነውን አምላክ ስለማናመልክ፣ ያየነውን አምላክ ግን እናመልካለን። ስለምናመልክ ግን ይሄ የዘላለም ህይወት ነው ሲል ጌታ ምን እያለ ነው? አምላክን ማወቅ፣ የዘላለም ህይወት አምላክን ማወቅ መሆኑን እያስተማረን ነው። ማወቅ ማለት ደግሞ የሰው ልጅ ምን ብያለሁ? በአእምሮው ብቻ የሚያውቀውን አይደለም። አንዳንዶች ተነስቶ በጭንቅላቴ አውቃለሁ እንደሚለው አይደለም። አውቃለሁ እንደሚለው ሳይሆን በእምነት በመንፈሳዊ አንድነት በአይን በማየት ምድር ላይ ወርዶ ጌታ ኢየሱስን በአይን በማየት አምላክ እንዳለ ማወቅ ነው የዘላለም ህይወትን ማግኘት ማለት። አመሰግናለሁ። እሺ እኔ እዚህ ጋር ያልገባኝ የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለውም ጥያቄ ሆኖብሃል። እሱንም ልመልስልህ። ልመልስልህ። ግድ የለም እንዳያጣላን ያጣላናል። እሺ በዚህ ጥቅስ ውስጥ አብና ወልድ በአንድነት ነው የተጠቀሱት። ወልድ ከራሱ አብ እንደተላከ ወይም አብሮት እንዳለ ያሳያል። ጨረስ? የሰማኸኝ ነው? አዎ የሰማሁ እኮ ነው። ወይስ ሙድ እያስክ ነው? ወላሂ የሰማሁ ነው። ምንድነው ሙድ? ወልድ ደግሞ የተላከውን ስጋ ለብሶ የሰውን ልጅ ለማዳን ነው እዛ ጋ ያለው። ስለዚህ አብና ወልድን አንድ ላይ ማወቅ ማለት የሥላሴን ምስጢር አወቅከው ማለት እኮ ነው። ሌላ ነገር እኮ የለም። ያገባኝ ልጠይቅ ይችላል። ቆይ እሺ ጠይቀኝ። እሺ ለምሳሌ አሁን እዚች ጋር አንዱ አምላክ የሆንከውን ብቻ ስል ብቻውን አንዱን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኩን እየጠራ ወይ ደግሞ አንድ አምላክ እንዳለ እየነገረን ነው ብለኛል። እና ሥላሴን ብሎ ከየት አምጥተህ ነው? ሁለተኛ የዘላለም ህይወት የምገኘው የዘላለም ህይወት የምለው ማወቅ ብቻ ሳይሆን በማየት ነው ይላል አልከኝ። አንተ ያልከኝ ነው የምልህ። በማየት ከሆነ ሐዋርያቶች ኢየሱስ ክርስቶስ አይቶ ነው ያመኑት እንበልሽ አምላክ ነው ብሎ፣ አንተስ መቼ አይተህ ነው አምላክ ነው ያልከው? ሶስተኛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ላይ ጠቀስክና እኔና አብ አንድ ነን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ አምላክና የተላከውም አንድ ናቸው፣ ሁለቱም አምላክ ነው አልከኝ። ታዲያ እንደዛ ከሆነ ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 28 ላይ እውነት እላችኋለሁ የምትወዱኝ ከሆነ አንዴ ቆይ ገሪሻዳ የሮት እኮ ሲንዳባ ቤቴ ኢኒስ ያው ሲዴቢሳ ጅራቲስ ጋፈታ ጅረገሩ ጋፊን ከዮ ሲዴቢ ኢኒስ ጋፊ በርባቹ ጋፈቹ ገንዳዋ መጠየቅ አለብኝ። ጥያቄ ስለጠየቀኝ አሁን በጥያቄ ላይ ጥያቄ እየጠየቀኝ ነው። ቆይ እቺ ብቻ ነው። ከዛ ይጠይቀኝ ነው እንዴ? ምን እያልኩት ነው እኔ ፌር እንዲሆን እሱ ብቻ ከሚጠይቅ አንተም እሱን መጠየቅ ያለብን ነገር ስላለ መጠየቅ እፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ ያ ጥያቄ ያው ቤት ለፈርገቴ አትስ ወይ የሱስ ጋፈና የሱን ጥያቄ ስለመለስኩለት እኔ ብጠይቀው ደስ ይለኛል።
እሺ ይሄን መልስልኝና ጠይቀኝ፣ ችግር የለውም። እኔ ፍሪ ነኝ። 1 ሰዓት ሙሉ ሰጠዋለሁ። በእኔ እንደኔ በስራት ከጠየቀ 1 ሰዓት ሙሉ ሰጠዋለሁ እንድጠይቀኝ። ቆይ እሺ፣ አንዴ ብጠይቅህ ቅር ይላል? አሁን ቆይ እቺ ልጅ መልስልኝ። ቅር ይላል? አሁን 3 ጥያቄ ነው እየጠየቀኝ። አይ 3 ጥያቄ ነው ተከታታይ እየጠየቀኝ ያለው። አንተም 3ቱ አንድ ላይ ስላላብራራ እኮ ነው። ይኸው 3ቱ አንተ ነው ያልከኝ። አንድ አምላክ ብቻ ስትለኝ ስላሴ አለ ያልከኝ። ከየት አምጥተህ ነው ያልኩት ጥያቄ እንትልሳለህ። ቆይ አንዴ እመልስልሃለሁ። በማየት ነው ስላሉ። ቆይ እሺ ቆይ ጥያቄን ሰምቻለሁ እኮ እመልስልሃለሁ። ሁለቱም ጥያቄ ሰምቻለሁ። እሺ የመጨረሻውን አልጨረስኩም። የመጨረሻው ጥያቄ ምን ይላል? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 28 ላይ እውነት እውነት እላችኋለሁ የምትወዱኝ ከሆነ አብ ከኔ ይበልጣል አለ ኢየሱስ ክርስቶስ። አንተ ግን አንድ ናችሁ አልከኝ። ይህንስ እንዴት ልታደርገው ነው? እነዚህ 3ቱ መልስልኝና ከዛ በኋላ እኔን ትጠይቀኛለህ። ፈራን ሰዲ ሲዴቢሶ ዶንቴን ጋፊ ኢሰሰን ሲዴቢሴ ታናኒሞ ጋፊ ሳውዶ ሲዴቢሳ ከስቲ ፌርዳ ያኛውን ከመለስክለት አንተ ደግሞ ጥያቄ ብጠይቀው ላይ ፌር ቢሆን ይመስለኛል። አከሲ ሰዲ እቺ 3ቱ መልስልኝና እኔ 1 ሰዓት ሰጠዋለሁ። ችግር የለውም። እዛን እስክል ጠብቄ የእሱን ብቻ መልሳለሁ። እኔ አልጠይቀውም። በስርዓት ከጠየቀኝ እቺ 3ቱን ይጠይቅ። ጋፊ ቶኮ ሲዴቢሴ ጅራምቱ ዋነ መዱበት ረትናንገል ና ዴቢሴ ሶንታን ና አብራር ያመበር ዋና ብራር ረትናንገል ኦኬ ኢሳ ከነሲ አብራራውቲ ይሄን ካብራራለ በኋላ ደግሞ እሱ ይጠይቅክ። ምክንያቱም አቲ ጋፊ ቶኮ ጋፈቴ ሽታ ኢኒሲ አብራሬ ጅራ ይቀጣሪ አመሙ ኢኒሲ ጋፈታ ጀቹዳ ፈራማን አሁን ቅድም የጠየቀህን ጥያቄ ትመልስለትና ከዛ አንተ ደግሞ አንድ ጥያቄ ትጠይቃለህ። አንድ እንዲሆን ማለት ነው። 3 ጥያቄ አይደለም። ጋፊ ሰድንጅሩ ጀቹዳ ጋፊ ቶኮ ቶኮ ጋፈቱ እሺ ዳባ ደም ሱራቆን እንጂ ላይሆን ያንን ጥያቄ መልስ ከመለስክለትና እሱን ካሳመንከው የራስን ጥያቄ መጠየቅ ትችላለህ። አይ እሱን ለማሳመን አይደለም የምመልሰው። አንተን ለማሳመን አይደለም የምመልሰው። አንተ ለማመን ለማስረዳት ነው እንጂ ለማሳመን አይደለም። አንበልሽ ችግር የለውም። እንድታስረዳኝ ነው። ሰዎቹም እንደወዳ አንተ አሁን የምታነሳው ጥቅስ ወይም ደግሞ የምታነሳው ጥያቄ ለአንተ ገባህ አልገባህ ሳይሆን ትክክለኛውን እማቀውን ነገር እነግርሃለሁ። እማቀውን ነገር እማላቀውን ነገር አላቅም ብዬ ደግሞ አልፋለሁ። አይታል አሁን እኔ እማላቀው ነገር ላይ ስለስ አላቅም ብዬ የማልፍ ሰው ስለሆንኩኝ ዝም ብዬ አልዘላብድም። እሺ የሶስተኛው ጥያቄ ምን ነበረ? ስንት ላይ ነበረ? እነዛ መልሳቸው አንድ ላይ ከዛ ጀመርኩ። ዮሐንስ መልስ ሶስተኛው ጥያቄ ዮሐንስ ዮሐንስ ወንጌል 14:28 14:28 እውነት እውነት እላችኋለሁ የምትወዱኝ ከሆነ አብ ከኔ ይበልጣል ይላል። ኡጋ ዱጋ ሲኔ ጀዶ ከነ ጃለታን ታታን አባን ነረጫ ለሆ ጀደ ኢየሱስ ክርስቶስ። እሺ ያው ይላል አጠር አድርገህ መልስለትና ወደ ራስህ ጥያቄ ትሄዳለህ። እሺ ለመቀነሱን እሺ በመጀመሪያ ደረጃ ይህንን ጥቅስ እሺ ቤተክርስቲያናችን ወይም ደግሞ በሶስት መልኩ ይፈቱታል። በቤተክርስቲያናችን በሶስት መልኩ ይፈታል። አንደኛ በሰውነቱ የተነገረ ስለሆነ በሁኔታ ውስጥም የተነገረ ነው እና የመታዘዝ አምሳያነት የመታዘዝ ምሳሌነትም ሆኖ ይገኛል። እሺ በሰውነቱ ወይም ደግሞ በስጋው ያለ የተናገረው ንግግር ስለሆነ ማለት ነው። ሁሉም በስጋ ነው የተናገረ ኢየሱስ። እኔም ከአብ ጋር አንድ ነኝ ስልኮ በስጋ ነው የተናገረ። አዳምጣ ጠየቅ አይደል? እሺ አይ ይገባኛል። እሺ አባይ እንደው መስረጃ ደግሞ ያወጣ ብታሳየኝ ደስ ባለኝ። እሺ አሁን ምን አለ መሰለህ ኢየሱስ ክርስቶስ በመለኩ ላይሆን አንድ ለቋርጥ ባይዘዌ ነሞኒ ፈራም ብረጅተኒስ አንብረጅተኒስ ላይሆን ከኢብሰ ከና ጅሩ አሙማ ኢኒ ቤክቲ ቤታ ላይሆን ዶጎሬ ጀቹን ማን ያመን ታከኛ ዶጎሬ ጀቹን እንት ነምኒ አክቲቪ ኩቲ እንት ልጅ ዋንቴ እናንተ እኮ ዶጎሬ ኪኒሞ ወነሳል እንት ልጅ ጀቹን አማንቲሱን አከስ ጀቹ ሚቲ ካናፉ ሰሳከቲ ይፈተንና ላይሆን ያልኩትኝ ላይሆን እሱ የሚሰጠው ቢሳሳት እንኳን ቤተክርስቲያን ወይ ደግሞ ያለው ሃይማኖት ተሳስቷል ማለት አይደለም። የሚያውቀው ነገር ካለ መልስላቸው፣ ለማያውቀው ካለ ደግሞ ያልፈዋል ያልኳቸው መጠየቅ ትችላለህ። ከዛ ወደ ጥያቄ አይ
እኔ የማውቀውን ነገር እመልስለታለሁ አልኩኝ እኮ። የማውቀውን ነገር የማላውቀው ቦታ ላይ ስደርስ አልመልስልህም። እሺ እንዳልኩ ነው፣ ቅድም እንዳልኩ አሁን ዮሐንስ 14:28 ላይ ወደ አብ ሄዳለሁና አብ ከእኔ ይበልጣልና ብሎ ተጽፏል። አብ ከእኔ ይበልጣልና ብሏል ኢየሱስ ክርስቶስ ካልክ፣ አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ከእኔ ይበልጣል የሚለውን ይበልጣልና ብሎ የተናገረበትን ቃል በቤተ ክርስቲያናችን በሶስት መልኩ ይፈታል። ቅድምም እንዳልኩ ነው። አሁንም በሰውነቱ በስጋ እያለ የተናገረው ንግግር ነው። በሁኔታዎች ልዩነት በሁኔታዎች ውስጥ በሲቹዌሽኖች ውስጥ የተነገረ ነገር ነው። በሆነ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ እንደገና ደግሞ የመታዘዝ ምን ትጫዋለሽ? በቃ ቁርአን ነው እናንተ ነው። ይሄ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ቁርአን ነው። ልንገርሽ፣ ላሳይሽ በመረጃ ቁርአን እስከሆነ ድረስ አምጣ መረጃ። ስለዚህ ለምን ትጫዋለሽ ታዲያ? የተጠየቁ ነኝ የሚፈሩና ምትፈሪ አንቺ ነሽ እንዴ? የተጠየቁ ነሽ። ስለፈራህ እኮ ነው ቁጥሩን ነገር የምትለው። እኔ ምንም አልፈራም። ከፍቼ ይኸው በቪዲዮ ላሳይሽ ስልሽ አይ ብለሽ ንገረን፣ ቁጥሩን ንገረን። እባክህ ውስጣት ቁጥሩን ንገረን። መጀመሪያ አዳምጪኝ መጀመሪያ ምዕራፍ ሳይቲ ሚቶስ ስሪ ተውፋ ሳፊ ስሪ አከንታኔ ቼክ ያው እኔ ሳነብላት እኔ ሳነብልሽ አንቺ ቁጥሩን እየያሽ እኔ ሳነብልሽ ቁጥሩን እየያሽ ኖ አንተ ስታነብ አምጣ መረጃ ቁጥሩን አንቺ መብትሽ ነው። ቁጥሩን ተቀበይልኝ። ቁጥሩን ተቀበይልኝ። መተው መብትሽ እኮ ነው። ቁጥሩን ስጠን። ማብራራላት ቆይ እኔ ሳብራራላት ቁጥሩን ስጠን። መብቷ እኮ ነው። መብትሽ እኮ ነው። አንተ ከማብራራት በፊት መነበብ አለበት። ቁጥሩን ስጠን። ውስጣት ቁጥሩን ይስጠን። ተመልከቱ፣ የእስልምና ውስጣት የተባለው አካል ማስረጃ ቁጥሩን ስጠን ስንበለው እኔ ላሳይሽ ዝም ብለሽ አዳምጪ። እኔ ላሳይሽ እኔ ከፍታለሁ። ቁጥሩን መረጃ ላንብብላት። በቃ እሺ፣ ማስረጃውን አምጣ። ቁጥሩን እንዴ! እሺ ምን ይላል? ይኸው ደረጃ ተደርጋል። ቀደር ምን ኺላል ተተበዑ ለማ ለነሱስ الكتاب والسنة በቁርአንና በሐዲስ የቀደር ሚውት አላደረኩም። አዳምጪ፣ ሚውት አላደረኩም። የሰሙሽ ሰዎች አደረጀት ሉላ የመጀመሪያ ደረጃ የመረጃ ቁጥሩን አብረን እንድናነበው የመጀመሪያ እውቀት ይቀድማል። የመጀመሪያ እውቀት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት? አዳምጪኝ ፕሊዝ፣ አዳምጪኝ። ቁጥሩ የሱራው ቁጥር Kayo warra mana kooti ba mana kooti deebisi warra na wallaalan jara barsiisi jedheen erge. Saniif egaa Waaqayyo biraa warra bade gara Waaqayyootti deebisu warra mana isaati ba manatti deebisuuf warra isa wallaalan isa barsiisuudhaaf ergama fudhannee jirra. Ergama sana Muhammad lubbuudhaan jirutti hin dabarsina. Saniifuu saggi kiyya yaa'u gara mana Waaqayyootti akka deebitu abdiidhaan qaba. ani garu akkam eessaa badde jettee na yaadda. Example akkasitti argina mucayyoon baddeetti jettee yaadda. Lakki akkatti si argee miti namni akkanaan hin madaalamu garuu ammoo no imbuusu maal ta'a dandee namni beektanii waan yaadu ibsachuudhaaf mirga qaba beektee arraba ምናምን ቀባቲን መሬ ኩራኮ ቀቡና imbuusu warri imbuusi jettan yoo walii gala waliin galbitaan immoo obboleessa keenya afaan tokko dubbannaa nagaan taa'e jenneet wal adda baanaa jechuudha. Akkas anaanu buusi hin buusuu jedheen ani naman buusuu isheenis saalallabattu dheenchaan jechaara meeseeji koomentii dubbisaa hin jiru. Annaan normaal nama haasofnee walii galuu dandeenyudha. Akkasitti walii galuu dandeenya. Kanaafuu akkasitti si argee waan akkatti si argeef hin badde jedhee osoo hin taane nama Waaqayyo biraa deeme Waaqayyo wallaale Waaqayyo wal barsiisuudha malee namni akkasitti taa'eef Waaqayyoon beeku yookiin hin bade jechuudha miti. Hin bade jechuun nuti kan beeknu namuma deemee waa dhuguu fi namuma waa utaalu qofadha. Kana miti baduu inni jalqabaarraa bada Waaqayyo wallaaluudha Waaqayyo sagaduu dhiisuutu badiinsadha sii galee malee dhuguunis namni hin balleessaan dogongora ilma namaati waan ta'eef sii galee dogongora immoo ilmi namaa waan balleessirraa yoo deebi caalaa namaa jechuun isa dogongoressirraa'edha. Ammoo kan badeen deebine garuu yoo Waaqayyoon wallaalee Waaqayyootti as deebi'uu didedha. Achumaan yoo hafedha. Kanaafuu gara Waaqayyoo tokkichaatti as deebinee Waaqayyoof kasagannee Waaqayyoof galateeffannee isa yoo kadhannu taate sun inni kaan sirraa yeroodhaan booddeetti inni qullaa deemnus inni dhuguus inni machaa'us inni maal jedhus inni sagaagalus booddeen sirraa jechuudha. Maaliif yoo Waaqayyoon hin beekne wanti sirraa'u tokko hin jiru. Namni yoo utubaa manaan dhaabne mana ijaaruu hin danda'u. Yoo yeroo hunduma mana ijaara jedhee qorqorroo rukuta taate waan irratti rukutu hin qabu.
wayyaan uffadhu hoo jette, dhugaatiin ni isa hoo jette, sagaagaluun ni isa hoo jette, yoo utubaan lafa hin jiraanne waan irratti gadhaabattu faayidaa hin qabu. Jalqaba utubaati dhaabde. Maatii sanaa jechaa jirtutti rakkoon qabinni amma akkanatti fakkaatee amma lallabaa jiru waan ta'eef rakkoon qabu isaa footee nan uffadhu. No, no. Siin dabbarre. No, abshir. Ay, jechuun kiyya uffachuun kees bareedaadha. Follow godhaanii. No, ay warra komantii. Okay. Beektee rispeekti gochuu qabda amma amantii kamiyyuu ta'e namni intini jedha taanaan nama saniif xiqqoo rispeektii gochuu qabda. Amantii kan wal fakkaattees wal fakkaachuu baattees. Dhugaadha. So normal la family kilo. Innaa maallaqni. Reeffi jina argaa naannoo immoo bariga silaati takka waliin jedha takka gadiin jedha takka akkas akkasiin jedha silaaluu hin dandeenya. Amma xiqqoo ishii subachuu barbaadaa jira. Ija kee silaaluu danda'a amma xiqqoo ishii. So maal jechuu barbaadeeni namni yoo waaqayyoof sagade yoo waaqayyoo beekedha san booddee uffannaas sagaagalummaas waa hundayyuu hannallee ni dhiisa. Yoo waaqayyoon hin beekne garuu har'a ni dhagaa ni dhiisa. Mootummaan hiite gadhiisaa jirtimi. Waaqayyo soo beekeeti mootummaan isa qabuun barbaachisu namni. Waaqayyoon yoo beeke waaqayyoof ajajame hannan nu booddee ni dhiisa ofiisaati. Hidhaas isan barbaachisu, arraba isan barbaachisu, gorsa isan barbaachisu. Si galee saniifuu nu waaqayyo tokkicha sanaaf yoo sagannee isaaf taane san booddeedhaa gara hundaanuu sirroofna siin jechuu barbaade. Kanaafuu gara waaqayyo tokkichaatti asaa deebinuu siin jedha. Maal jettame? Yaa ani immoo wanta siibsu beektee ani amma fakkeenyaaf akkasitti gaana beektu masqaliitis narra ilaalaa jirta. Kanaafuu mijoon kun kiristaanadha. Kiristaana yoo kamdaan jettee immoo ortodoksiis jechuu nan danda'a. Mana saaraa baddeerta manaamna oonaan jettee fakkeenyaaf akka amantii kiyyaatti uffanni akkanaan intini jedhamu beektee akka nama amantiitti hin fakkadamu waa hin fakkadamu. Xiqqoo yaa gara shawaa kana waan ta'eef ammaa hin fakki oromiif walitti taasisaan dubbadha. Yoo sinillee. Anis warra shawaati naa gala rakkoon hin jiru abshir. Eeyyamu beektee akka amantii kiyyaatti sammee example dhuftee noo kun sirrii miti gara mana sirriitti baddee toonaan jedhe of course hin jechuu danda'a. Mikniyaatum like asitti sirbaan jira uffanni kiyya xiqqoo kan bahedha beektee isa namna mana garummoo amantiin ani amanu karaa sirriidha. Ani karaa san dogoggoruu nan danda'a. Garummoo amantiin kiyya isa sirriidha. Isa dhumarratti yoo gaafa dureessaa akka dhaqnu hundi keenyaan beekamaan እና gaafan du'e karaa sirriitti nageessa jedhee kanan yaada. Yaatis immoo amantii qabdutti noo kiyyeessa akkasi jettee ni yaadda. Garuu ani immoo akka mana amantaa sirrii keessatti jiraachaa jiruun akkasitti of amansiisa. Dhugaan isaas immoo akkasidha beektee. Waaw, በጣም baay'ee tokko namatti tola. Namni waan irratti amane yeroo gad dhaabbatee haasa'u natti tola. Nama gammachiisa. Ibsachuun illee nama barsiisuun mirga isaati. Dhugaadhaati waan irra gad dhaabbattee kan kooti naatee sirriidha gaafa jettu nama gammachiisa. Namni waan irratti amane dubbachuun mirga isaati. Garuu ammoo waan irratti amanne qofa osoo hin taane kabiraallee ilaaluun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf jaartiin ani manaa qabu kan koo qofatu bareedduudha jennaan bareedduu meeqatu jira kan ishee caalu. Si galee? Mana kan koo qofa bareedannaan mana kan koo caala diizaayinii garaagaraa bareedutu jira. Si galeera? So kamtummoo dhugaadha laata addunyaa kanarratti jennee akkuma wangeelluu jedhu hulluun fattishu malkaamuun hin yaazu jedha. Hunda iyyuu laalaati gaarii kan taate keessaa qabadhaa jedha wangeelli waan taateef hunda laaluun immoo barbaachisaadha. Fakkeenyaaf akka muslimaatti nuti muslima garuu gaamaa muslima sitti hin fakkaanne yoo ta'e dingata peentii akkasitti hin fakkaanne. Muslimadha. Ani peentii akkasitti hin fakkaanne muslimadhaani. Abshir. Ani muslimadha akka kootti fakkeenyaaf waaqayyo tokkichaan ala namni isaaf sagade yookiin isaaf soome maybe karaa sirriirra hin jiru jedheetiin amana. Kan sagadamuufi qabu, kan kadhatamuu qabu waaqayyo tokkicha jedheetiin amana si galee. Haala kanaayyuu waaqayyo tokkicha beeknee isaaf sagannu saate akkuma jedhame iyyuu jireenya bara baraa arganna. Akkuma Yesuus Kiristoos Yohaannis Wangeel boqonnaa 17 maal nuun jedhee waaqayyo isa dhugaas tokkicha Yesuus Kiristoos isaati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati. Waaqayyo isa tokkicha nuun jedhe laal. Yesuus Kiristoos immoo isaati ergite. Nun amma musliimoonni maal jenna waaqayyo tokkicha jira Yesuus Kiristoos immoo ergameera jennee amanna. Jireenya bara baraa arganna jennee amanna akka Yohaannis nutti mette. Saniifuu anis wanni jechuu barbaadu waaqayyo Yesuus Kiristoos erge isa tokkicha sana. Isa dhugaa ta'e jedha Yesuus Kiristoos. Waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha. Isa Yesuus Kiristoos erge isatti amanuun jireenya bara baraa nama argachiisa nuun jedhe. Kanaafuu jireenya bara baraa argachuuf waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha Yesuus Kiristoos ergetti amanuun dirqama keenyadha. Isatti amanu waaqayyo tokkichatti. Yesuus toon amantaa hunaan jettee Yesuus Kiristoositti sirriitti amana. Nan jaalladhallee bakka kennaafillee kabaja qabaafillee Yesuusiif jechuudha.
akkamitti tamana jennaan Yesuus Kiristoos akkuma ofiisaatti nutti metti Yohaannis Maatewos Wongel boqonnaa 15 irratti maal nuun jedhe ani hoolota Israa'elii badanii duwwaa maleen ergamne nuun jedhe. Siigalee hoolota Israa'el ergamee dhufe jennee amanna nuti. Ergamee dhufe hoolota Israa'eliif kabajamaadha jaallatamaadha sadarkaa qaballee jennee amanna Yesuus Kiristoos siigalee. Ammallee as deebinee ammoo inni addaan si kutee dhiifama garuu inni immoo akkasii namoonni barsiisutti beektee hundumtuu example ati musliima taanaan musliimni akkatti si barsiisu jira, peentees taanaan peenteen akkatti si barsiisu jira, ortodoksii taanaan akkatti si barsiisu jira beektee. እና ani baay'ees waan amantaa akkatti ተከራከሩudhaaf ammas geera jedhee iyyaadhu beektee namni waan beeku qaba. Garummaa akkasitti nama amantaa sirriitti beeku wajjin nan takaraakkaroo osoo hin taane natti madhu meesti waa'ee amantaa kee natti ibsadhu. Fakkeenyaaf amma ani musliimii maal nuun jedha beektaa Rabbiin Allah maal nuun jedha Waaqayyo sadiidha jettaniin amaninaayyo irraa dhorkamaayyoo Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbiiti. Afurri qulqulluun kan Yesuus Kiristoos Waaqni sadii jiru. Nuti Waaqa sadii jennee namannu amman beeku sittanimaa Waaqayyo sadii jennee namannu. Waaqayyo tokkodha. Garuu kana hubachuudhaaf immoo just dhimtee Waaqayyo sadiidhaaf 5-10 namna jettee odoon ta'in sirriitti dubbisuu qabda. Maaliif sadii jedhanii maaliif tokko jedhanii kan jedhu san adda baastee አማኒ በአማርኛ በገልጻው ለምሳሌ ፋሚሊ ላይሆን አልገባህም ኦሮምኛ አትችልም አንተ ግን ወላ ሰዳለው ነው ይግሮልን በአማርኛ ዮሐንስ ምናምን ገልጽ ይላል ግን ሁሉም ምክንያት ተቀበቤቴ ማሊፍ ሰዲ ጀደሚ ማሊን ቶኮ ጀደሚ ሰዲ ኦጋታው ማይዳኒ ቶኮ ኦጋታው ማይዳኒ ዋይ አባ ዋይ ኢልማ ዋይ አፍረቁ ኩሉ ቤቴ ሰዲ ከንጀደም ማይዳኒ ቶኮ ከንቴ ማይዳን ከንጀደሙ ባይጅራ ጋሩ በጣም ገብቼ እንትን ስለማልን ላስረዳት እችላለሁ ግን ደግሞ ሶስት አምላክ አናመልክም ዱርሳ ወሪ ክርስቲያና ወቀሰዲ እንትን ይጀራል ሲታይ መስለኝ አንዴ ሱላውራ ጋሪ ሻዳ የሮቶኮ ላይሆን ምናልከኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እንዴት ናክ እግዚአብሔር ይመስገን አልገባኝም ምንድነው ሐሳቡ ምን ሐሳብ ላይ ናችሁ እስቲ ሐሳቡን ንገሩኝና ስለ ሃይማኖት እየጠየቃን ታውቃለህ እኔ በርግጥ ስለ ሃይማኖት ብዙ ባላውቅም ግን እስቲ ቆይ ድምጽ ለበያሉ ነው ቆይ አንዴ ላረጋግጥ ከነሱ የእናንተ መልእክት ለሌሎች እንዲተላለፍ ነው አሁን 2700 ሰዎች እያዳመጣችሁ ነው የእናንተ ትምህርትም ለሌሎች እንዲደርስ እስቲ ላረጋግጥ ድምጽ ለምን ያጀማ ሰገሌን እንጅሩ አለ ኦኬ ሻውን አለ ያሉ ነው እሺ ቀጥሉ ኦኬ ሶ ጀስት ሌላለው ልጅ አስረዳው ምንድነው ሐሳቡ አልገባኝም ሐሳብክ አማሪፋን ችግር የለውም ሐሳብ ምን መሰለህ ወንድሜ ሊሆን ከእግዚአብሔር ቤት የተጠፉትን ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቤት ለመመለስ አምላክን የማያውቁት ከአምላክ ለማስተዋወቅ ገብቷል ገናንን የምሉ ጊዜያችን እንደነ ለማስተማር ገብተናል ወደ ቤት የምሉ እንዳልገቡ ለማሳየት እንደዛ ነው መጥቼ የተነጋገርን አለ ነው ስለዚህ ወደ ቤቱ እንመለስ ወዴትኛው ቤት ነው የምንመለሰው ያልገባኝ እኮ ወደ አንዱ አምላክ ቤት እንድንመለስ ያ አንዱ አምላክ ተብሎ የሚመለከው አምላክ የትኛው አምላክ ነው ያ አንዱ አምላክ ተብሎ የሚመለከው ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ እውነተኛው ነው ብሎ የሰበከው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ ያለው እውነተኛ አምላክ የሆንከው ኢየሱስ ክርስቶስን የላከው ማውቃቸው ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ይላል ስለዚህ ያ አንዱ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን የላከውን እሱም ማውቅ የዘላለም ሕይወት ነው ብለን እናምናለን ከዛ ውጭ ያሉ ሰዎች ውጭ ላይ ነው ያሉት ይሄን ያወቁ ሰዎች ግን ወደ ቤት ገብቷል ብዬ ነው ማምነው እሺ የዘላለም ሕይወትን እንግዲህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ሁላችንም በደሙ ስጋውን አፍስሶ ደሙን ቆርሶ አድኖናል የዘላለም ሕይወትን ሰጥቶናል በዛ ማመን የዘላለም ሕይወትን ብቻ በዛ ማመን ብቻ ያሰጣል ይያልከን ነው ያልገባኝ ጥያቄ ይሄ በዛ ማመን ብቻ የዘላለም ሕይወት ያሰጣል ብቻ በሱ ማመን ብቻ በማን ብቻ በማን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ በሰራው ስራ በማመን አንድ አምላክ መሆኑን በማመን የዘላለም ሕይወት እናገኛለን ይያልክ ነው በማመን አይ እንደዛ ይያልኩ አይደለም እሺ ምንድነው ይያልካል
ትንሽ ኮምፒውተር እየነካካ መስለኛል። ድምፁን ትንሽ ብትቀንስ። አይደለም። እሺ ሚውት አደርግልሃለሁ። እሺ ይቅርታ። እኔ እያልኩ ያለሁት ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው እያልኩ አይደለም። አንዱ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን የላከው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን የላከው አንዱን አምላክ እውነተኛውን አምላክ ማውቁ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት እያልኩ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክተኛ መሆኑን እሱን የላከውን ደግሞ አንድ አምላክ እውነተኛ መኖሩን ካወቅኩ የዘላለም ሕይወት ነው የምኖረው። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 23 ላይ ከ1 ጀምሮ ምን ይላል? የአባቴ በሰማይ ያለውን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታዬ ጌታዬ የሚለኝ ሁሉ ቤተ መንግስት አይገባም ይላል። በትንሣኤ ቀን ጌታዬ በአንተ ስም ተአምር አልሰራንም፣ በአንተ ስም አጋንንትን አላወጣንም ይሉኛል። እኔ ደግሞ ከቶ አላውቃችሁም፣ እናንተ መፀኞች ከኔ ራቁ እላችኋለሁ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ እኛ ጀነትን የሚያስገባን ወይ ደግሞ ወደ ቤቱ የሚያስገባን ምንድን ነው? አንዱ አምላክ ማወቃችን እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ ማለት ሳይሆን የአባቱ ወይ ደግሞ የአምላኩን ፍቃድ ማድረግ ወደ አንድ አምላክ ይመልሰናል ብዬ የማምን ሰው ነኝ። እሺ በጣም ጥሩ። አይ ጥሩ። አምላክን ለማምለክ ያለ ፍላጎት ደስ ይላል። አምላክን ለማወቅ ያለ ፍቅር ደስ ይላል። ግን አንተ እግዚአብሔርን በምንድን ነው ልታውቀው የምትችለው? በአንድ ልጁ አማካኝነት ካላወቅከው እግዚአብሔር ራሱን በገለጠበት መጠን ካላወቅከው አምላክ መኖሩን እንዴት ልታውቅ ትችላለህ? አምላክ ራሱ መኖሩን ኢንጀነራል አምላክ አለ ብለህ ለማሰብ ራሱ አምላክ ራሱን ካልገለጠልህ አምላክ አለ ብለህ ለማሰብ ምን አይነት አመለካከትና አስተሳሰብ በምን አይነት መስፈርት መዝነው ነው አምላክ ነው ይሄ የማመልከው አምላክ ለማለት የምትችለው? በጣም አመሰግናለሁኝ። አምላክ ብዬ ለማምለክ ከኛ በዚህ ዘመን ብቻ ሳይሆን ከኛ በፊትም ከነበሩ ነቢያቶች ከአዳም ጀምሮ እስከ ነቢ ሙሐመድ ወይ ደግሞ ከአዳም ጀምሮ እስከ ኢየሱስ ያሉትን ነቢያቶች ስገለጥላቸው እንደነበረ ለነሱ ሳስተላልፍላቸው እንደነበረ ማወቅ እችላለሁኝ። አንደኛ ለነሱ ሲያስተላልፈ ነበረ እግዚአብሔር ማንም ፊት ለፊት ያየው የለም አምላክን። ነገር ግን እሱ የሰጣቸውን መልእክት አንጥቶ ለህዝቦቻቸው እያስተላለፉ ነበር። ያ መልእክት ደግሞ አንድ አምላክ የሆኑትን እንድገዙ ያው ከጠየቀኝ እንድጨርስ ዳንስ መስለኝ ደስ ይለኛል። አምላክን በመልእክቶቹ ነው የማውቀው እያልከኝ ነው ያለው? በእነሱ በኩል ነው የማውቃቸው፣ በተላኩልን መልእክተኞች ነው የማውቃቸው። እሺ የተላኩት ነቢያቶች ወይም መልእክተኞች ክርስቶስ ኢየሱስን ነው የሰበኩት ወይስ አላህን? ቀጥታ ልጠይቅህ በቃ። ቴንኪው። ማንም ኢየሱስ ክርስቶስ የሰበከው የለም። የሰበኩት አንዱ አምላክ ብቻ ነው። ልክ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ እንዳለ እስራኤል ሆይ ስማ አንዱ አምላካችን አንድ ብቻ ነው ብሎ ሙሴ እንዳስተማረ ሁሉ አንድ አምላክ ሲያስተምሩ ነበር እንጂ ኢየሱስን አምላክ ብሎ ሲያስተምሩ ነበር። አንድም ነቢያቶች ማስረጃ አንጣ። እሺ ኢየሱስ ካልተሰበከ ማንን እንደሰበኩ ማስረጃ አስጠኝ። አሳያለሁኝ። ይኸው ምንድን ነው ማስረጃ? መጽሐፍ ቅዱስ ነው ማን የተሰበከው ነው የምትለው? ቁርአን ትፈልጋለህ? ከየትኛው ልስጥህ? ከመጽሐፍ ቅዱስ ልስጥህ ወይስ ከቁርአን? ነው አሁን አንተ ሙስሊም ነህ ወይስ ክርስቲያን ነህ? ሙስሊም ነህ? እኔ በአንዱ አላህ ያመነ አንድ ሰው ነኝ። አሁን በአንድ አላህ በአንድ እግዚአብሔር እንመን ስትል አዎ እግዚአብሔር ብለህ አሁን ለምሳሌ የግብፅ እንትኖች ለአንድ መልስ ልመልስልህ፣ በቃላት ውስጥ እንዳትደበቅ ነው ይህንን የምነግርህ። ካሁን አንድ የግብፅ ክርስቲያኖች እግዚአብሔርን አላህ ብለው ሊጠሩት ይችላሉ። ኢየሱስን ደግሞ ኢሳ ይሉታል። ግን እናንተ የምትሉትን ኢሳ እነሱ ኢሳ ብለው ሲጠሩ እናንተ የምትሉትን ኢሳ አይደለም የሚጠሩት። አላህ ሲሉ ግን እናንተ የምታመልኩትን አላህ አይደለም አላህ የሚሉት። አላህ የሚሉት እነሱ የራሳቸው እግዚአብሔርን ላይክ በኢን ጀነራል በዓለም አቀፍ ቋንቋ የምናወራው ጋድ እና አንተ አሁን ለምሳሌ ጂሰስ ይባላል። አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ ነው አሁን የፈለኩት ወደ ቃላቶቹ ስለመጣህ ማለት ነው። ኢየሱስ ይባላል በአማርኛ። እሺ ጂሰስ ይባላል። እሺ ወደ ኦሮምኛም ልውሰድልህ። በነገራችን ላይ ዋቃም ይባላል። እግዚአብሔርን ዋቃ ይሉታል እንዴ? አይደለም። ኢየሱስን ኢየሱስ ነው ዋቃ አይባልም በኦሮምኛ። ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ነው የሚባለው። አምላክ ዋቃ አይባልም። አምላክ አይደለም። አንተ ኢየሱስ እየነገርከን እንጂ አምላክ አይደለም። ኢየሱስ እኮ ነው። አይ ቆይ አዳምጣ። አሁን ስለ እግዚአብሔር ስነግርህ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጥያ አልነግርህም።
አይ እኛ ስለ እግዚአብሔር ያወራን እንጂ ስለ ኢየሱስ አይደለም። ስለ ኢየሱስ ከሆነ ስለ ኢየሱስ አምላክ ከሆነ ስለ አምላክ። እሺ ስለ እግዚአብሔርም ልምጣልህ። ስለ እግዚአብሔርና ስለ አላህ ልዩነት ልንገርህ። እሺ ጋድ ይባላል፣ እግዚአብሔር ይባላል በአማርኛ፣ በእንግሊዝኛ ጋድ ይባላል። በኦሮምኛ ደግሞ ከመጣሁልህ ዋቃ ይባላል። እሺ አሁን እግዚአብሔርንም ዋቃ አትለው? ከስሙ ችግር የለብኝም ነው። ከስሙ አይደለም። እሺ አላህን ንገረኝ እስቲ ሌላ ስም የሚጠራበት ከአላህ ውጪ። አላህ በነገራችን ላይ ወደ 99 ስሞች የተነገራለ ባህሪያቶቹ ጋር ተያይዞ የሱ ያለው ባህሪያቶች አሉ። አሁን ስለ ቋንቋ ነው እያወራሁት ያለሁት። እሺ የኔን ሐሳብ እንዳትዘነጋት። አዎ እሺ ስለ ቋንቋ ጋር ተያይዞ የተነገረን 99 አለ። ከዛ በላይ ነው ግን ስሙ። ለምሳሌ ፈጣሪ ይባላል። ኻሊቅ ማለት ፈጣሪ ማለት ነው። ገብቷል? አርረህማን ማለት አዛኝ ማለት ነው። ስሙ አርረህማን ነው። ገብቷል? እሺ ቆይ አይደል እያልኩ ያለሁትን ነገር አዳምጠኝ። አሁንም ወደ ቋንቋ ስለመጣ ከአረብኛ ውጪ ሌላ አይነት ስም ልጠራለት እንደማትችል ስለማውቅ ነው የጠየኩኝ ጥያቄ። ራሱን በጠራ ስም እንጂ እኔ ልጠራ አልችለውም። አሁን ወደ ቅድሙ ሀሳብ እመጣልሃለሁ። ራሱን በጠራበት መልኩ ስላልከኝ ወደ ቅድሙ ሀሳብ እመጣልሃለሁ። ወደ የትኛው ሀሳብ እመጣልሃለሁ መሰለህ? ራሱን በነቢያቶች ውስጥ በገለጠበት መልኩ ብለኸኛል። ራሱን ለነቢያቶች የሚገልጸው በአረብኛ ብቻ ነው ወይስ ሁሉም ሰው ሊያውቀው በሚችለው አይነት ቋንቋ ነው? አመሰግናለሁኝ። አላህ ስብሐነ ወተዓላ ነቢያቶችን ስልካቸው ህዝቦቻቸው ውስጥ ያሉትን በራሳቸው ቋንቋ ስልክ ነበር። ለምን? የምላኩት በራሳቸው ቋንቋ ስለሆነ በራሳቸው ቋንቋ ስልካቸው ነበር። የራሳቸው ቋንቋ እኮ አልኩ እኮ። አሁን የዓለም ህዝብ ሁሉ የሚያወራው የተለያየ ቋንቋ ነው። አምላክ ራሱን የገለጠው በአረብኛ ነው የምትለኝ ወይስ በአረብኛ ብቻ ገለጠ ከዛ በኋላ ያንን አረብኛ ሰው እየተቀበለ መኖር አለበት ነው ወይስ ለሁሉም በሚገባው መልኩ ተገልጧል ነው የአምላክ? እሺ አመሰግናለሁኝ። ለምሳሌ ለኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠ በአላህ ስም ነው። አላህ ነው ተብሎ ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ለኢየሱስ ክርስቶስ አልተገለጠም። አስጨርስልኝ። ተሳስተህ ጀመርክ። እሺ ከጠየቀኝ ተሳስተህ ከጀመርክ አርመሃለሁ። ከጠየቀኝ ስማኝና ከዛ በኋላ መልስ ትሰጣለህ። አይሻልም? ላይ እሺ ግን በስህተት መልኩ እንዳታብራራ ብዬ ነው። እሺ ያው መስማት መነጋገር ነው ያስፈልጋል። በሃይማኖት ጉዳይ ቢቀር አይሻልም? አይ ቆይ ክርክር እኮ አይደለም። ክርክር ሳይሆን እየተመካከርን ነው። እና እስቲ ቆይ የምንመካከረውን ምክክር እንደው ፍሬ የሚያፈራ ከሆነ እስቲ እንየው። እኔ አሁን የማውቀው ደረጃ ድረስ እንደዚህ ነው እልሃለሁ። ቀጥል እንመካከር ነው የምትለው? እስቲ ቆይ እንቀጥልና ትንሽ ምክንያቱም አሁን ጥያቄ ራሱ ያነሳው ሀሳብ አለ። ያ ሀሳብ ምንድነው? አንድ አምላክን እናምልክ የሚል ነው። እኛ ሶስት አምላክ እናመልካለን የሚል ሀሳብ የለም በቤተ ክርስቲያናችን። ለምሳሌ አሁን በክርስትና በኩል ስትመጣ ሶስት አምላክ አይመለክም። ሶስት አምላክ የሚባል አምላክ የለም። ግን እኛ የምናመልከው አምላክ ራሱን የገለጠ ፍቅሩን እስከ ሞት ድረስ በመስቀል ላይ ተቸንክሮ ያሳየ ተመሰለባቸው፣ ተሸወዱ፣ አስመሰለባቸው እንደተባለው ሳይሆን ያኛው እኛ የምናውቀው ኢየሱስ አይደለም። ባይዘው እኛ የምናውቀው ኢየሱስ የተሰቀለ ነው። አይ አልተሰቀለም የሚባለው ኢየሱስ ግን ኢየሱስ አልኩኝ። አልተሰቀለም የሚባለው ቁርአን ውስጥ ያለው ኢሳ የኛ ኢየሱስ አይደለም። ከዛ አንፃር ልክ ክርስትናውንም ኢንተርፕሬት ለማድረግ ሲሞከር በተሳሳተ መልኩ ኢንተርፕሬት ከሚደረግ በትክክለኛ ወርዱ በትክክለኛው ቃሉ ኢየሱስ ስንል ስለ ኢየሱስ እያወራን እንደሆነ አንተም ኢየሱስ ስትል ኢየሱስን በተሳሳተ መልኩ ከክርስትና ውጪ በሆነ መልኩ እንዳትጠራ አይታል። እንደዛ እንዳትጠራ አልቀበልክ። ስለሰበከኝ ጥያቄ ልጠይቅ ለማስገንዘብ ነው። እስቲ ሐሳብህን ቀጥልና ላዳምጥ። እሺ ነው ሐሳቤ ሳይሆን ኢንተራፕት ስላደረከኝ ልጠይቅ። እዚህ አብራራው ነገር ላይ ስላልገባኝ ነው። እኛ ሶስት አምላክን እናመልክም ብለኛል። አንድ አምላኩ ብቻ ነው የምናመልከው አልከን አይደለ? ያ አምላክ ማን ነው? እግዚአብሔር። ያ አንዱ አምላክ ማን ነው? እግዚአብሔር አምላክ አለ። ጋድ ትለዋለህ በእንግሊዝኛ፣ በኦሮምኛ ደግሞ ዋቃ ትለዋለህ። ያንን አምላክ እናመልከዋለን። አንድ አምላክ ብለን እግዚአብሔር አምላክ ብለን እናመልከዋለን እኮ። እሱ አንዱ አምላክ የትኛው ነው? ኢየሱስ ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው? ወይስ አንዱ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን ላከው? አንተ ቆይ አምላክ አንድ ነው ብለህ ታስብ የለን እኮ አንተ። እኔማ አንድ ብዬ ነው የማስበው። አንተ አንድ የምትለው ግን የትኛውን ነው? የትኛውን አንድ የምትለው? ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ነበረው ቆይ አንድ ልጠይቅ ስለሆነ እንድገባ ነው ጥያቄ። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር እንደነበረ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ
እውነተኛ የሆንከውን አንዱ አምላክ ማወቃቸውና ኢየሱስ ክርስቶስ የላከውን ማወቅ ይቼ የዘላለም ሕይወት ነው ይላል። አንዱ አምላክ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ነው የምትለው ወይስ ሌላ አምላክ ነው? ጥያቄ አጨርሻለሁ። ጥያቄ እሺ፣ ዮሐንስ ስንት ላይ ነው ያልከኝ? ይቅርታ 17:3 ላይ እውነተኛውን ከሆን አንዱ አምላክ ማወቃቸውና ኢየሱስ ክርስቶስን የላከውን ማወቃቸው እቺ የዘላለም ሕይወት ናት ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ። አንዱ አምላክ የምትለው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ የምለውን ነው ወይስ ሌላን ነው? እኮ አንዱን አምላክን ማወቃቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቃቸው ነው የሚለው አይደል? እኮ አንዱ አምላክ ማን ነው ነው? አንተ አንዱ አምላክ ብለህ የምታምነው ማንን ነው? ኢየሱስ ነው ወይስ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ ያለው? ቆይ አሁን ይኸውልሽ፣ አሁን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቅከው። ከባድ ጥያቄ አይደለም፣ በነገራችን ላይ ከባድ ጥያቄ አይደለም። የአንተ የመረዳት ሁኔታ ነው ጥያቄው እንዲከብድህ የሚመስልህ እንዲከብድ ያደረገ። እሺ ይኸውልህ፣ አንድ ነገር ማወቅ አለብህ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሄደ ከመጥቀስ በፊት ግን አንድ ሎጂክ ልስጥ። መጀመሪያ ሎጂካል የሆነ ነገር ልንገርህ። አንድ አምላክ አለ ብለህ የምታምን ከሆንክ አንድ አምላክ አለ ብለህ የምታምን ከሆንክ አንድ አምላክ መኖሩን እንደ አንድ አምላክነቱ ነው እንጂ ልትጠራው የምትችለው ሶስት አምላክ ብለህ መጥቀስ የማይጠበቅብህ። ሎጂኩ መጀመሪያው ሎጂክ ይሄ ነው። የተሸወድክበት ሎጂክ አምላክ አንድ ነው ትልና ሶስት አምላክ ከየት አመጣችሁ ትላለህ። አምላክ አንድ ነው እያልንህ ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ የአምላካችሁ ማን ነው? እሱን አብራራልኝና ችግር የለውም። የአምላካችሁ አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ ያለውን ነው ወይስ ሌላን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ አላለም። አሁንም አላለ። እስቲ አንብበው። ቃሉን አታጣማው። እስቲ አንብበው እስቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ እውነተኛውን ከሆነ አምላክ ማወቃቸውና ኢየሱስ ክርስቶስ የላከውን ማወቅ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ይላል። እሱ አምላክ ያለውን ነው ወይስ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው አምላክ አንዱ ብለን የምናምነው? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 በጣም ጥሩ። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆነ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት አለ። ስለዚህ አንድ እውነተኛ የሆንከው ብቻ ያለው ማን ነው? አሁን እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይላል። እሺ ምን እያለ ነው እዚህ ጋር ቃሉ? አንተ ላከው አምላክ ብቻ ስል ማንን ነው ብቻ የሚለው? ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም እያለ ያለው ቃሉ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተ እኮ አንተን እውነተኛ የሆንክ አንተ ብቻ ስል ኢየሱስ ክርስቶስ ለማን ነው የሚለው? አንተ ብቻ እያለ ስጠራ የሆንክ አንተን የላከንም ነው የሚለው። አንተ የላከው ኢየሱስ ክርስቶስን አይደለም የላከው ነው የሚለው። አማርኛውን አስተካክል። የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስ ማወቃቸው እቺ የዘላለም ሕይወት ናት ነው የሚለው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ አንድያ ስማ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድያ ልጁ ብቻ ተረከው የተባለው እኮ ክርስቶስ ኢየሱስ እኮ የአምላክን ፍቅር ራሱ የላከውን አምላክ ፍቅር አምላክ አለው እያልኩ አይደለም። ክርስቶስ ራሱ አምላክ ነው። አንተ ሶስት አምላክ ወዳልክበት ነገር ጋር እንመጣለን። እሱን እመልስልሃለሁ ለብቻው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምንድናቸው ወደሚል ልትመጣ ስለምትችል የሥላሴን ትሪኒቲን አስረዳሃለሁ። ከትሪኒቲ በፊት ግን አምላክ የላከውንም አብን ጥያቄን አልተረዳም መሰለኝ። ጥያቄን የላከውን አብና የጠየቀው እኮ ጥያቄ አንዱ አምላክ የምትለው አንተ ላክኝ እውነተኛ የሆንከው ብቻ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ እሱም ብቻ ነው ወይስ ኢየሱስን ነው የምትለው? አንዱ አምላክ የምትለው ኢየሱስ አላለም። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አላለም እንደዛ። ኢየሱስ ክርስቶስ አለ እያልከኝ ነው? እንዲህ አሁን አይደለም። የኔ ጥያቄ ተረዳኝ ፕሊዝ። ጥያቄው እንኳን አልተረዳም። ጥያቄ ስትረዳ ነው መመለስ የምትችለው። እኔ እያልኩ ያለሁት አንዱ አምላክ ብቻ ነው የማመልከው አላልከኝም? ኦፍ ኮርስ አንድ አምላክ። ስለዚህ ያ አንዱ አምላክ የትኛው ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ ብቻ ያለውን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክን ነው ወይስ ሌላን ነው? አልገባኝም። ቆይ ጥያቄ እየጠየቅከኝ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ የጠቀስከውን አያይዘህ ነው ወይስ አታያይዘህ? መጽሐፍ ቅዱስን አያይዤ እኮ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ አምላክ ያለውን ነው የምታመልከው?
ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አላለም። ምን አለ አምላኬ ታዲያ? አላለም። ምን አለ ታዲያ? ምን አለ ታዲያ? ምን አለ ታዲያ? አንብበው እስቲ መልሰህ እኮ አንተ የጠቀስከው ጥቅስ ላይ እኮ አምላኬ አላለም ይላል። እንደዛ እኮ ነው የምለው። አምላኬ ሳይሆን እውነተኛ ብትል። አዎ ላሳየህ። እንደዛ ከሆነ አሳየህ። ለምን እያሳየሁ እያሳየሁ ለምን እንትን አንልም? ችግር የለውም አብሽር። አወሎ ግራት ወንደር በዳጆ። እሺ ይሄ ምን ይላል? እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተ የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ይላል። ስለዚህ እውነተኛ የሆንከውን አምላክ ብቻ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንን ነው? ማንን ነው? እውነተኛ የሆንከውን አምላክ አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንዴ ያለ ይሄንን ነገር? አዎ የእሱ ንግግር እኮ ነው። ከላይ መልሰህ ይሄንን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንዴ ያለው? አዎ ከአንድ ቁጥር አንብበው ከፈለግ። እሺ ከአንድ ቁጥር ጀምሮ ምን ይላል መሰለህ? ኢየሱስም ይህን ተናግሮ ወደ ሰማይ አይኖቹን አነሳና እንዲህ አለ፣ አባት ሆይ አለ። ማን አባት ሆይ? አሁን አብ አባት ነው፣ ወልድ ልጅ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ነው የምንለው እዚህ ጋርም ይመለስልናል። እሱ በኋላ ታብራራልኛለህ። ልክ እንዳልከው ስለ ስላሴ ስንመጣ አሁን ያለው ብቻ አንድ አምላክ ነው። ቆይ ያለው ነው አንድ አምላክ እሺ ይኸውልህ፣ ከዛ ሰዓቱ ደርሷል ልጅህ ያከብርህ ዘንድ በስጋም ሁሉ ላይ ስልጣን እንደሰጠኸው ለሰጠኸው ሁሉ የዘላለም ሕይወት ይሰጣቸው ዘንድ ልጅህን አክብረው። እውነተኛ አምላክ ብቻ ይሆንክ አንተ የላከኸውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት። እኔ ላደርገው የሰጠኸኝን ስራ ፈጽሜ በምድር አከበርኩህ። አሁንም አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አንተ በራስህ ዘንድ አክብረኝ አለ። እሺ ስለዚህ ተናጋሪ ማን ነው? እሺ አሁን የተናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተ ኢየሱስ መናገሩን ካወቅ ነው እውነተኛ የሆንከውን አምላክ አንተ ብቻ ስል ማንን ነው እሱ? አንድ በማል እንዳትገባ ወልደ ፕሊስ ይቅርታ ወልደ ቆይ ቱዩ ፈራን ቆይ አጥምረት አጥምረት ወልደ አይደለም ይጨርስ አጥምረት ሊሆን ይጨርሳል። ሊሆን አፍጠት ወይ ደቂቃ ከና አንዴ ወልደ ፈራን ዳባቱ ካይ ሲንካ ሻልቶ ኮብሲፍ ታጥምረቱ ደጊፈዱ ማለፊ ጀናኒ ሲያሰ መነ ከሰተ በራ ረፈን ዱራቲ ገሩ ነምኒ ብራ ከግዱ ከኛ ሰነሽ ቆይ አንዴ ሳይዴ ነምቶ ከግዱ ከኛ ነሽ ይከረፈን አፍኒ ብቻ አሶፍ ነው። እሺ ወልደ ገዳ ወይ ደም ብራስ ኮ ፌታን ብራ ከስረት እንደረበም ነፊ ኩነከረ እንደ ቢያም ነፊ ሲግዱ ነው ከፈል ፌን ገዳ ነው ሲወንቱ ቦታ አንዴ ላብራራለት ይላል። ኦኬ ጨርሳለ ከቀላ ታንካ ታንሺ ኖር የሚፈልገው ኪላዮን ትፍቲ አንዴ ወልደ ገብርኤል አንዴ ቃሉን ላብራራለትና ከዛ በኋላ ትቀጥላለህ። ልወጣ ነው እኔ ልወጣልህ ነው። ለምን መሰለህ እንደዚህማ ይኸው ተናግሬ ልውጣ አይባልም እኮ ከተናገርክማ ጥያቄ ይኖረኛል አይደለ? እንደ ጸዴ ከተናገርክ ጥያቄ ይኖረኛል። ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እስቲ ፈራን አንተ ትናገራለህ። የሮቶ ኮነ መደገፈ እሺ ሲወሊና ሳቶለ ሊሆን ሚውት አድርግና ከሱ ጋር ማውራ ወይ ማላ እንድት ወልዴ namichi kun maal akka ta'e tokkoffaa dhaggeeffachaa hin jiru. Haala isaa mijatu bichaa yookaan jecha tokko bichaa qofa akkasitti rarraasee yookaan immoo inni siyaasa isaa hojjetu isa mana isaa ይሄ ሰውዬ ምን እንዳሰበ ታውቃለህ? ላይ ምን እንዳሰበ ታውቃለህ? በቤቱ የነበረውን ፖለቲካ የሚሰራውን አንድ ጥቅሱን ይዞ በሱ ማለት ስለ እምነቱ የሚያውቀው አስተምረኛ ሙሉ ሲያሳስተን የነበረበትን ዛሬ አንተ ላይ ፖለቲካ ሊሰራ ስለሆነ ችግር የለውም። ወልድ አንተ አስተምረኝ ችግር የለውም። ወልድዬ እስቲ በዲያ ከስሚቲ የማና ኮታኒ ቴክሲቶ ኮ ገና እኮ ጥያቄ ጠይቋለሁ። አሁን እችላለሁ አሁን ጥያቄ ማስተማር አልችልም። ቆይ አንተ አይደለም ቢሆን እሱ እኮ ነው። አንተማ ከኔ ጋር እኔና አንተ ተስማምተናል። ችግር የለውም። በጣም ደስ ብለኛል። you are perfect ግን ወልድ የሚለው ምንድን ነው?
እኔ ወይ አላስተማረኝ አዱበቱ ትደግ ፈዱካት አዱበቱ ነገ ፈዳን አዱበቱ ነገ ፈዳን ወልዳ ፊቱሲ ወልዲ ገሌት ያው እንትን ይጀና ሰንጋ ከተዋንቴ yes በቃ ቴንክ ዩ ጸዲ ገለቶም ዱበታኒ ባውን እንጅሮ ዱበታኒ ጋፈተሞ ኦኬን ጋፈቹ እሺ ቀጥለባይ እሺ እሺ አሁን ያነሳኸውን ቃል በደንብ እንግዲህ እስቲ እንየው። እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆን ካንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት አለ። የዘላለም ሕይወትን ስለማወቅ አንተ ብቻ አምላክ የሆንክ የሚለውንም ሐረግንም እናየዋለን። የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን የሚለውንም ማየት አለብን። ምን እያለን ነው? ቤተ ክርስቲያንስ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለች የሚለውንም እነግርሃለሁ። እሺ የዘላለም ሕይወትን መጀመሪያ እንወቀው እንግዲህ ከቃሉ ላይ ከተነስተን ማለት ነው። ምክንያቱም ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ስላለ ማለት ነው። እዛ ሳንደርስ ከመጀመሪያ ብናይ ይሻላል። ማብራራት ካልቀረ አዳምጥ አንዴ። እሺ ከፈለክ አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ ይሆን ከሚለው ልጀምርልህ እችላለሁ። ከዛ ጀምርልኝ፣ ደስ ይለኛል። እሺ ኢየሱስ ራሱ አምላክ አይደለም ለማለት ትሞክራለህ ምናልባት አሁን። ነገር ግን የቤተ ክርስቲያን ትምህርት እንደዚህ አይደለም። ቤተክርስቲያናችን አሁን አንተ እንደምትለው ሳይሆን እንደዚህ ነው የምትፈታው። ልክ የአንድነት ትምህርት እግዚአብሔር አብ የአንድነት ትምህርት አለ። የአንድነት ትምህርት ምንድነው? እግዚአብሔር አብ አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ ሲባል ከእርሱ ውጪ ሌላ አምላክ የለምና ነው፣ ስለሌለ ነው። ይህ አገላለጽ ደግሞ የሥላሴን አንድነት አይተኸዋል። አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ ሲባል ከእርሱ ውጪ ምን እንዳይመለክ ሌላ አምላክ እንዳይመለክ ነው። የአገላለጽ ደግሞ የሥላሴን አንድነትም የሚያሳይ ነው። እንዴት አደርጎ ማለትም ሌሎች የሚያመልኩትን ሐሳዊ አምላኮችን ወይም ጣዖታትን አምላኮች ሳይሆን ጣዖታትን ለመቃወም አንተ ብቻ እውነተኛ አምላክ ብሎ ጠራው። እውነተኛ አምላኩ ማን ነው? ቆይ የወልድ አምላክነት ደግሞ እመጣልሃለሁ። እዚሁ ቃል ላይ እዚሁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እነግርሃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብን ምን አለው? እውነተኛ አምላክ ብሎ ሲጠራ የራሱን አምላክነት ክዷል። ቆይ አዳምጥ። አሁን ጣልቃ አትግባ። የራሱን አምላክነት አልካደም ብሎ ጠራው ማለት የራሱን አምላክነት ካደ ማለት አለ። አዳምጥ። በተቃራኒው ምን እያደረገ ነው? አብን የሚያውቅ ወልድን የሚያውቅ ደግሞ አብን እንደሚያውቅ በተደጋጋሚ አስተምሯል። ለምሳሌ ዮሐንስ 10:30 ላይ አለ እኔና አብ አንድ ነን ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ እርስ በርሱ አይጋጭም። አይታል፣ እርስ በርሱ የሚዋሃድ ነው። አንተ በምትፈልገው መልኩ ስለፈታኸው ሳይሆን ክርስቶስ ኢየሱስ በሕይወት በምድር ላይ በስጋ በሚመላለስበት ሰዓት ለሐዋርያቶቹ ያስተማራቸውን ትምህርት ይዘን የምንመጣው። በዛ መሰረት ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔና አብ አንድ ነን ያለውን ዮሐንስ 10 ላይ አሁን እዚህ ጋር ምን እያለ ነው? እውነተኛ አምላክ ብሎ ሲጠራው የራሱን አምላክነት ክዶ ሳይሆን ነገር ግን ምን ብያለሁ? አብን የሚያውቅ ወልድንም እንደሚያውቅ ወልድንም የሚያውቅ አብን እንደሚያውቅ እያሳየን ነው ማለት ነው። እሺ እዚች ጋር የዘላለም ሕይወት ማወቅ መጀመሪያ ቆይ እንዳይበዛብኝ እዚች ጋር አይበዛብህም። ቃሉን እንጨርሰው። ይቅርታ። እሺ የዘላለም ሕይወትን ማወቅ ምንድን ነው? የዘላለም ሕይወትን ማወቅ አለብን። ምክንያቱም የዘላለም ሕይወትን የሚለውን ቃሉ ላይ ያለውን ካላወቅ ነው ፍሬ ሳታፈራበት ትወጣለህ ማለት ነው። ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ሲል ጌታችን ምን እያለ ነው? የዘላለም ሕይወት ማለት አምላክህን ማወቅ መሆኑን ያስተምራል። የዘላለም ሕይወት የምታገኘው አምላክህን በማወቅህ ውስጥ ነው። የሰው ልጅ በአእምሮ ብቻ የሚያውቀው ሳይሆን ልብ በል፣ በእምነት በመንፈሳዊ አንድነት በማየትም ጭምር ከፈጣሪ ጋር የሚኖረው ሕይወት ነው። በነገራችን ላይ በማየትም ያላየነውን አምላክ ስለማናመልክ ያየነውን አምላክ ግን እናመልካለን። ስለምናመልክ ግን ይሄ የዘላለም ሕይወት ነው ሲል ጌታ ምን እያለ ነው? አምላክን ማወቅ የዘላለም ሕይወት አምላክን ማወቅ መሆኑን እያስተማረን ነው። ማወቅ ማለት ደግሞ የሰው ልጅ ምን ብያለሁ? በአእምሮው ብቻ የሚያውቀውን አይደለም። አንዳንዶች ተነስቶ በጭንቅላቴ አውቃለሁ እንደሚለው አይደለም። አውቃለሁ እንደሚለው ሳይሆን
በመንፈሳዊ አንድነት በማየት በአይን በማየት ምድር ላይ ወርዶ ጌታ ኢየሱስን በአይን በማየት አምላክ እንዳለ ማወቅ ነው የዘላለም ሕይወትን ማግኘት ማለት። አመሰግናለሁ። እሺ እኔ እዚህ ጋር አልገባኝ። የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለውም ጥያቄ ሆኖብሃል። እሱንም ልመልስልህ። እሱ ችግር የለም በኋላ ልመልስልህ። ግድ የለም እንዳያጣላን እንደ ያጣላናል። እሺ በዚህ ጥቅስ ውስጥ አብና ወልድ በአንድነት ነው የተጠቀሱት። ወልድ ከራሱ አብ እንደተላከ ወይም አብሮት እንዳለ ያሳያል። ጨረስ? እየሰማኸኝ ነው? አዎ የሰማሁ እኮ ነው። ወይስ ሙድ እያስክ ነው? ኧረ ወላሂ እየሰማሁ ነው። ምንድን ነው ሙድ እያስክ? ወልድ ደግሞ የተላከውን ስጋ ለብሶ የሰውን ልጅ ለማዳን ነው እዛ ጋ ያለው። ስለዚህ አብና ወልድን አንድ ላይ ማወቅ ማለት የሥላሴን ምስጢር አወቅከው ማለት እኮ ነው። ሌላ ነገር እኮ የለም። ያገባኝ ልጠይቅ ይችላል። ቆይ እሺ ጠይቀኝ። እሺ ለምሳሌ አሁን እዚች ጋር አንዱ አምላክ የሆንከውን ብቻ ስል ብቻውን አንዱን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኩን እየጠራ ወይ ደግሞ አንድ አምላክ እንዳለ እየነገረን ነው ብለኛል። እና ሥላሴን ብሎ ከየት አምጥተህ ነው? ሁለተኛ የዘላለም ሕይወት የምገኘው የዘላለም ሕይወት የምለው ማወቅ ብቻ ሳይሆን በማየት ነው ይላል አልከኝ። አንተ ያልከኝ ነው የምልህ። በማየት ከሆነ ሐዋርያቶች ኢየሱስ ክርስቶስ አይቶ ነው ያመኑት እንበልሽ አምላክ ነው ብሎ፣ አንተስ መቼ አይተህ ነው አምላክ ነው ያልከው? ሶስተኛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ላይ ጠቀስክና እኔና አብ አንድ ነን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ አምላክና የተላከውም አንድ ናቸው፣ ሁለቱም አምላክ ነው አልከኝ። ታዲያ እንደዛ ከሆነ ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 28 ላይ እውነት እላችኋለሁ የምትወዱኝ ከሆነ ቆይ አንዴ ቆይ ገሪሻዳ የረቶ ኮሲን ዳባ ቤቴ ኢኒስ ያው ሲዴቢሳ ጅራቲስ ጋፈታ ጅረገሩ ጋፊን ከዮ ሲዴቢ ኢኒስ ጋፊ በርባቹ ጋፈቹ ገንዳዋ ጥያቄ ግን መጠየቅ አለብኝ። ጥያቄ ስለጠየቀኝ አሁን በጥያቄ ላይ ጥያቄ እየጠየቀኝ ነው። ቆይ እቺ ብቻ ነው ከዛ ይጠይቀኝ ነው እንዴ? ምን እያልኩት ነው እኔ ፌር እንዲሆን እሱ ብቻ ከሚጠይቅ አንተም እሱን መጠየቅ ያለብን ነገር ስላለ መጠየቅ እፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ ያ ጥያቄ ያው ቤት ለፈርገቴ አትስ ዋይ ጋፈና የእሱን ጥያቄ ስለመለስኩለት እኔ ብጠይቀው ደስ ይለኛል። እሺ ይሄን መልስልኝና ጠይቀኝ፣ ችግር የለውም። እኔ ፍሬ ነኝ። 1 ሰዓት ሙሉ ሰጠዋለሁ። በእኔ እንደኔ በስራ ከጠየቀ 1 ሰዓት ሙሉ ሰጠዋለሁ እንድጠይቀኝ። ቆይ እሺ አንዴ ብጠይቅህ ቅር ይላል? አሁን ቆይ እቺ ልጅ መልስልኝ። ቅር ይላል? አሁን 3 ጥያቄ ነው እየጠየቀኝ። አይ 3 ጥያቄ ነው ተከታታይ እየጠየቀኝ ያለው። ስለዚህ ሶስቱ አንድ ላይ ስላላብራራ እኮ ነው። ይኸው ሶስቱ አንድ ነው አልከኝ። አንድ አምላክ ብቻ ስትለኝ ሥላሴ አለ አልከኝ። ከየት አምጥተህ ነው ያልኩት ጥያቄ እንትልሳለህ። ቆይ አንዴ እመልስልሃለሁ። አይ በማየት ነው ስላሉ ቆይ እሺ ቆይ አይ ጥያቄን ሰምቻለሁ እኮ እመልስልሃለሁ። ሁለት ጥያቄ ሰምቻለሁ። እሺ የመጨረሻውን አልጨረስኩም። የመጨረሻው ጥያቄ ምን ይላል? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 28 ላይ እውነት እላችኋለሁ የምትወዱኝ ከሆነ አብ ከኔ ይበልጣል አለ ኢየሱስ ክርስቶስ። አንተ ግን አንድ ናችሁ አልከኝ። ይህንስ እንዴት ልታደርገው ነው? እነዚህ ሶስቱ መልስልኝና ከዛ በኋላ እኔን ትጠይቀኛለህ። ፈራን ሰዲ ሲዴቢሶ ዶንቴን ጋፊ ኢሰሰን ሲዴቢሴ ታናኒሞ ጋፊ ሳውዶ ሲዴቢሳ ከስቲፌንታ ያኛውን ከመለስክለት አንተ ደግሞ ጥያቄ ብጠይቀው ላይ ፌር ቢሆን ይመስለኛል። ሰዲ እቺ ሶስቱ መልስልኝና እኔ 1 ሰዓት ሰጠዋለሁ። ችግር የለውም። እዛን እስክል ጠብቄ የእሱን ብቻ መልሳለሁ። እኔ አልጠይቀውም በስርዓት ከጠየቀኝ። እቺ ሶስቱን ጋፊ ቶኮ ሲዴቢሴ ጅራምቱ ዋነ መዱበት ረትናንገል ና ዴቢሴ ሶንታን ና አብራር ያመበር ዋና አብራር ረትናንገል ኦኬ ኢሳ ከነሲ አብራራውቲ ይሄን ካብራራለ በኋላ ደግሞ እሱ ይጠይቅክ። ምክንያቱም አቲ ጋፊ ቶኮ ጋፈቴ ጅታ ኢኒስ ያብራሬ ጅራ ይቀተሪ አመሙ ኢኒስ ጋፈታ ጀቹዳ ታራማን አሁን ቅድም የጠየቀህን ጥያቄ ትመልስለትና ከዛ አንተ ደግሞ አንድ ጥያቄ ትጠይቃለህ። አንዳንድ እንዲሆን ማለት ነው። ሶስት ጥያቄ አይዶርም። ጋፊ ሰድንጅሩ ጀቹዳ ጋፊ ቶኮ ቶኮ ጋፈቱ እሺ ዳፋ ደብ ሱረኮን እንጂ ላይሆን ያንን ጥያቄ መልስ ከመለስክለትና እሱን ካሳመንከው የራስን ጥያቄ መጠየቅ ትችላለህ። አይ እሱን ለማሳመን አይደለም የምመልሰው። ያ አንተን ለማሳመን አይደለም የምመልሰው። አንተ ለማመን ለማስረዳት ነው እንጂ ለማሳመን አይደለም። አንበልሽ ችግር የለውም። እንድታስረዳኝ ነው። ሰዎቹም እንድረዳ አንተ አሁን የምታነሳው ጥቅስ ወይም ደግሞ የምታነሳው ጥያቄ ለአንተ ገባህ አልገባህ ሳይሆን ትክክለኛውን እማውቀውን ነገር እነግርሃለሁ።
እማላቀውን ነገር አላቅም ብዬ ደግሞ አልፋል። አይታል አሁን እኔ እማላቀው ነገር ላይ ስደርስ አላቅም ብዬ የማልፍ ሰው ስለሆንኩኝ ዝም ብዬ አልዘላብድም። እሺ የሶስተኛው ጥያቄ ምን ነበረ? ስንት ላይ ነበረ? እነዛ መልሳቸው አንድ ላይ ከዛ የጀመርከው ዮሐንስ መልስ። ሶስተኛው ጥያቄ ዮሐንስ ዮሐንስ ወንጌል 14:28 14:28 እውነት እላችኋለሁ የምትወዱኝ ከሆነ አብ ከኔ ይበልጣል ይላል። ዱጋ ዱጋ ሲኔን ጀዶ ከነ ጃለታን ታታን አባን ነረጫ ለሆ ጀደ ኢየሱስ ክርስቶስ። እሺ አዎ ይላል አጠር አድርገህ መልስለትና ወደ ራሴ ጥያቄ ሄዳለክ። እሺ ለመቀነሱ እሺ በመጀመሪያ ደረጃ ይህንን ጥቅስ እሺ ቤተክርስቲያናችን ወይም ደግሞ በሶስት መልኩ ይፈቱታል። በቤተክርስቲያናችን በሶስት መልኩ ይፈታል። አንደኛ በሰውነቱ የተነገረ ስለሆነ በሁኔታ ውስጥም የተነገረ ነው እና የመታዘዝ አምሳያነት የመታዘዝ ምሳሌነትም ሆኖ ይገኛል። እሺ በሰውነቱ ወይም ደግሞ በስጋው ያለ የተናገረው ንግግር ስለሆነ ማለት ነው። ሁሉም በስጋ እኮ ነው የተናገረ ኢየሱስ። እኔም ከአብ ጋር አንድ ነኝ ሲል እኮ በስጋ ነው የተናገረ። አዳምጣ ጠየቅክ አይደል? እሺ አይ ይገባኛል። እሺ አባይ እንደው መስረጃ ደግሞ ያወጣ ብታሳየኝ ደስ ባለኝ። እሺ አሁን ምን አለ መሰለህ ኢየሱስ ክርስቶስ በመለኩ ላይሆን አንድ ነቋርጥ ባይዘዌ ነሞኒ ፈራም ብረጅተኒ ሰነ ብረጅተኒስ ላይሆን ከኢብሰ ኬና ጅሩ አሙመ ኢኒ ቤክቲ ቤተ ላይሆን ዶጎሬ ጀቹን መን ያመንታከኛ ዶጎሬ ጀቹን እንት ነምኒ አከቲቪ ኩቲ እንት ልጅ ዋንቴ እናንተ እኮ ዶጎሬ ኪኒሞ ወነሰን እንት ልጅ ጀቹን አማንቲሱን አከሲ ጀቹ ሚቲ ከናፉ ይሰሳከቲ ጥየፈተና ላይሆን ያልኩትኝ ላይሆን እሱ የሚሰጠው ቢሳሳት እንኳን ቤተክርስቲያኑ ደግሞ ያለው ሃይማኖት ተሳስቷል ማለት አይደለም። የሚያውቀው ነገር ካለ መልስላቸው፣ ለማያውቀው ካለ ደግሞ ያልፈዋል ያልኳቸው መጠየቅ ትችላለህ። ከዛ ወደ ጥያቄ ትይት። አይ እኔ የማውቀውን ነገር እመልስለታለሁ አልኩኝ እኮ። የማውቀውን ነገር የማላውቀው ቦታ ላይ ስደርስ አልመልስልህም። እሺ እንዳልኩ ነው፣ ቅድም እንዳልኩ አሁን ዮሐንስ 14:28 ላይ ወደ አብ ሄዳለሁና አብ ከእኔ ይበልጣልና ብሎ ተጽፏል። አብ ከእኔ ይበልጣልና ብሏል ኢየሱስ ክርስቶስ ካልክ፣ አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ከእኔ ይበልጣል የሚለውን ይበልጣልና ብሎ የተናገረበትን ቃል በቤተክርስቲያናችን በሶስት መልኩ ይፈታል። ቅድምም እንዳልኩ ነው። አሁንም በሰውነቱ በስጋ እያለ የተናገረው ንግግር ነው። ሁኔታዎች ልዩነት በሁኔታዎች ውስጥ በሲቹዌሽኖች ውስጥ የተነገረ ነገር ነው። በሆነ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ እንደገና ደግሞ የመታዘዝ ምን ትጫዋለሽ? በቃ ቁርአን ነው እናንተ ነው። ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ አይደለም፣ ቁርአን ነው። ልንገርሽ፣ ላሳይሽ በመረጃ ቁርአን እስከሆነ ድረስ አምጣ መረጃ። ስለዚህ ለምን ትጫዋለሽ ታዲያ? የተጠየቁ ነኝ የሚፈሩና ምትፈሪ አንቺ ነሽ እንዴ? የተጠየቁ ነሽ። ስለፈራህ እኮ ነው ቁጥሩ አልነገር የምትለው። እኔ ምንም አልፈራም። ከፍቼ ይኸው በቪዲዮ ላሳይሽ ስልሽ አይ ብለሽ ንገረን፣ ቁጥሩ ንገረን። እባክህ ውስጣት ቁጥሩ ንገረን። መጀመሪያ አዳምጪኝ መጀመሪያ ምዕራፍ ሳይቲ ሚቶ ስሪ ተውፋ ሳፊ ስሪ አከንታኔ ቼክ ያጎሩ እኔ ሳነብላት እኔ ሳነብልሽ አንቺ ቁጥሩን እየያሽ እኔ ሳነብልሽ ቁጥሩን እየያሽ ኖ አንተ ስታነብ አምጣ መረጃ ቁጥሩን አንቺ መብትሽ ነው። ቁጥሩን ተቀበይልኝ። ቁጥሩን ተቀበይልኝ። መተው መብትሽ እኮ ነው። ቁጥሩን ስጠኝ። ማብራራላት ቆይ እኔ ሳብራራላት ቁጥሩን ስጠኝ። መብቷ እኮ ነው። መብትሽ እኮ ነው። አንተ ከማብራራት በፊት መነበብ አለበት። ቁጥሩን ስጠን። ኡስታዝ ቁጥሩን ይስጠን። ተመልከቱ፣ የእስልምና ኡስታዝ የተባለው አካል ማስረጃ ቁጥሩን ስጠን ስንበለው እኔ ላሳይሽ ዝም ብለሽ አዳምጪ። እኔ ላሳይሽ አንተ ቁጥሩን እኔ ከፍታለሁ። ቁጥሩን መረጃ ላምብላት። በቃ እሺ፣ ማስረጃውን አምጣ። ቁጥሩን እንዴ! እሺ ምን ይላል? ይኸው ደረጃ ትቀደር ይላል።
من خلال تتبع العلماء للنصوص الكتاب والسنة بقرآن الله حديث ميوت لا دركم أدامتي ميوت لا دركم الدرجة الأولى የመጀመሪያ ደረጃ የመረጃ ቁጥሩን አብረን እንድናነበው የመጀመሪያ እውቀት ይቀድማል። የመጀመሪያ እውቀት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት? አዳምጪኝ ፕሊዝ አዳምጪኝ። ቁጥሩ የሱራው ቁጥር አንዴ ተረጋግተሽ ላንብብልሽ፣ ከዛ ጠይቅኝ ጥያቄ ካለሽ። ኦኬ ጋሪ ዋንቶ ኮ ሲጋ ፈደ ቤት ኤፕሶን ጋሪ ሳይለንት ጉዳቶ ኢሽን ዴቢ ሲጋ ጋፊ ሲጋ ፈተ ዴቢ ስታፍ ዮቴ ምራአ ሳይቶ ቼክ ያቦቱ ስሪ ደሞ ስሪ ምትከኝ ኩኖ ኢማዴማ ኩኖ ለኮሰት ኢማዴማ የሮኒ ሱፊ ለኮሰት ኢማዴማ ደገፈቱ ኩኖ ለኮስ ጅራ የሚያነበው ምን እንደሆነ ቁርአን ነው ብሎኛል። ቁርአን ቁጥሩን ስጠኝ እከታተለዋለሁ። እኔ ቼክ ላደርግ ነው። ኧረ ጉድ እኮ ነው። ቼክ አዳምጪ። ስጠኝ አዳምጪ። እሺ ለአንብብና የነገርኩሽ እሄዳለሁ። አዳምጪ። ሳታነብ ስጠኝ መረጃውን። እንዲህ አብሬ እንዳነብ ነው። ስጠኝ መረጃውን። በቃ ይሄ እኮ አንቺ ያስተማርሽ ብልግና እኮ ነው። በቃ መረጃ ቻልሽን እንዲሰጥሽ አዳምጪ። አዳምጪኛ ብልግና እየተሰደበ በጣም መረጃ እየዋሽሽ እኮ ነው። እየዋሽሽ እኮ ነው። መረጃውን ሊያወኔ መረጃውን ስጠኝ እኮ ነው። እኔ ዋሽቼ እግዚአብሔር ተከበረልኝ ምን ችግር አለ አለ ጳውሎስ። አይደለም አንቺ እኮ ነሽ እኮ እየዋሽሽ እኮ ስልሽ መረጃ ስልሽ እያልሽ እኮ ነው። ይኸው መረጃ ቁጥሩ ስጠኝ እንዴ ኧረ ላብራራቴ መረጃ ሳይትከኒ ዳንብሳፊ ኩኖ እናንዱ ቢሱ አደገፈቱ ማልሼዲ በሸና ገፈቻ ባፈት ለኮሰት ለኮሰ ሳይትከኒ ረኮን ቀቡ ወለመንሰስ ኩኖ አርጋንጀተኒስን ቁጥሩን ያዥ። ምንድን ነው ለኮፍሲ ሳነት ቁጥሩ ስጠኝ። ቁጥሩ ለኮፍሲ ሳነት እና አብራህ አንተ አንብብ ቁጥሩን ንገራትና አንብብ። ለኮፍሲ ሳነት ማለት ያነት ምዕራፍ 2 ቁጥር 282 ላንብብ። ምን ይላል? ምዕራፍ 2 ቁጥር ታላውቀቱ ወይ ሜበቆና ለኮፍሲ ተለዋሳ ጻፉ ከፈለጋችሁ። ምዕራፍ 2 ቁጥር 282 አሁን ልቀጥል። ምን አለ? ኧረ ወገኔ ዝም ብለው ቁርአን ነው። ተው አትረብሹ። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚፈሩት? አውዱ ቢላህ የአላህ ስብሐነ ወተዓላ ሁሉንም ያካበበ ነው። ፈዓሊማ አላህ አውቋል። ሱብሓነሁ ቢዕልሚሂ በእውቀቱ ጥረት ገባውና አሳቢቁ ኩል ሸይን አይልም። እንደዛ አይልም። እኔን ከፍ አድርጊ አይልም። እንደዛ የሚል የለም። እናንተ ምናችሁ ሆይ እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ነው የሚለው። ያው ተመልከቱ። አይልም። እንደዛ አይልም። ከየት ነው ተፍሲሩን እያነበብክ ያለኸው? እንደዛ አይልም። ለዛ ነው አየህ። ስለምታወራላችሁ ፈሪ ናችሁ። ይኸው ተጠይቃችሁ የለም። እንደዛ የሚል የለም። ይኸው እናንተ ምናችሁ ብሎ ነው የሚጀምረው። አላህ የሚል የለም። እንዴት ናችሁ ማሳደግ የምችለው? እንዴት ናችሁ ማሳደግ የምችለው? አንቺ እኮ ማዳመጥ ማትችሉ፣ እኔ ሆስት ስላሽ መመለስ ማትችሉ። ስለዚህ አዳምጪና ልጨርስ፣ ከዛ በኋላ ጠይቅኝ እስቲ። ኦኬ አዳምጪና ከጨረስኩ በኋላ ጠይቅኝ አይሻልም? አዳምጪና እስቲ አዳምጪ። እሺ ችግር የለውም። ግን የሚያነበው ግን ሱራ 200 ስንት ነው? ቆይ አንዴ ሱራ 282 አይደለም የሚያነበው። እሺ አውቆ ነው። እሺ ቀጥል፣ ችግር የለም እንሰማሃለን። ቀጥል። ያንብብና አንቺ ደግሞ በማስረጃ የሚለውን ትናገሪያለሽ። ሰው ይቀጥል። እናንተ ሪካርድ ወሪ ሪካርዲ ጎተ ሪካርቲ ጎዳ ኢንሶበታና ያው ኢሳይረት ቀብዱ ነምር ዋቅሚ ሶባን እንትን ይጀ እንጅሯን ቴ ሪካርዲ ቀባ ገርሰኒስ ሪካርዲ ቀባ ኢኒ ከንጀስ ምን ነበረ? ሱራ ስንት ነው የምታነብልን አሁን? ሱራ ምን ቀኑ ቢታ ሱራ 2 ከቁጥር ኦኬ ሱራ ጠይቁ። እሺ ቀጥል። አንድ አዳምጡ። እሺ ተረጋጉ። ስለምንድን ነው የምትጮት? አንድ አዳምጡ። አትጮት። እስቲ አዳምጡ። ተረጋጉ። ሶምኛ ከጅራቱን በርባድ ቤቴ ሱራ ሳልትኒ አዳምጡ። ላሳያችሁ አንዴ ከኒሌ ጀቴ ዱሾገዴ ወሪ ሪካርደሪን ቀቧንቴ ሱራ ሳልትኒ ሶበሶ ይተቆም ሱራ ሳልትኒ ዱራ እሺ አዳምጡኝ። አንዴ አዳምጡ። እሺ አዳምጡኝ። አንዴ ቀስ በሉ እስቲ ተረጋጉ። በደንብ ስሙኝና ከዛ በኋላ ትጠይቁኛላችሁ። እኛ
የተጠየቅኩት ምንድን ነው? ቀደር አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ቀድሞ በሰው ልጅ ላይ ወስኗል ስለኝ፣ አዎ አላህ በእውቀቱ ሁሉንም ነገር ቀድሞ ወስኗል። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ያ ቀደር ሁሉንም ነገር አውቆ ወሰነ ሲባል ቀደር 4 ደረጃዎች አሉ። ቀደር በዛ ደረጃ ውስጥ ሆኖ ነው አላህ ወሰነ የሚባለው። እነዚህ 4ቶችን አልፎ ነው። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስለዚህ ቀደር ስንል 4 ደረጃዎች ካለፈ በኋላ ነው አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ቀደረብን የምንለው ብዬ ያ 4ቱ ምንድን ነው ሲባል 4ቱን ለማብራራት ነው የሄድኩት። 4ቱን አዳምጡኛ፣ ከዛ በኋላ ጥያቄያችሁን ትጠይቃላችሁ። ላብራራ። የመጀመሪያው እውቀት ነው ብያለሁ። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ያወቀውን ነገር ምን ያደርጋል? ይወስናል ያልኩት እውቀት ነው። ስለዚህ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ምንድን ነው ያለው እዚች ጋር? ወዐሊመ ኸይረ ወሸር፣ አላህ ኸይሩንም ጥሩንም መጥፎንም አውቀዋል ቀድሞ። ወቀደረ ያወስኗል ነፍዐ waan dubbadhu si dubbadhe irra gaasi kennaa deema. Al tokko na dhaggeeffadhaa gidduutti seenina. Waan inni dubbadhu kana ቁርአን ራንፊኔ ታናኒ ዶጎጎሮ ታው ደንዳ ቤት ከራ ከትራይ ሳሳው ደንደ ሳንቴ ሱራ ሳንቲ ሚቶ ወርዲ ከደረ ቀበል ሶበ ወቴ ለኪ ሶበ ጀደኒ ኑበር ስዋንቴ ሱራ ሳንቲ ሚቶ አኒ አከ ኦማዩ አከንዴ ከቲ ሲለማንት ዱበቻ ጅራስ ያሳስ ፈንቀባ አከሲት ይሸጋደ አልቶኮስ እላከን ጀደን ረቢ ስብሐነሁ ወተዓላ ጋፈ ዋጀ ዴዳ ጀድ ወንት ስንት ማርሱና ደገፈዳ ጋፈ ዋ ቀደረ ወኪን ሞዋ